Good evening, and welcome to the esteemed participants of this 100 lecture series on Indian knowledge system. As we are coming to the 38th of this series. Sound to অহা নাই দেখোন Sorry, sound. এতিয়া আহিছে Okay. So, as I told you earlier, we are welcoming you to the 38th of this online স্ট্রিমিং টু lecture ক্লোজ হৈ series. আছে নেকি স্ট্রিমিং টু ৰেকৰ্ডিং টু স্ট্রিমিং টু Streaming, start streaming. Okay. So, in this lecture series, already Professor Sharma has talked about সাউন্ড to অহা নাই দেখোন আকৌ এতিয়া আহিছে Okay. এতিয়া আহিছে So, Professor Sharma is up to the 38th of this online lecture series now. So he is delivering upon India's past in relation to the knowledge system that we already had earlier, and how we can build on the earlier knowledge to progress ourselves into the modern times, keeping intact our past glory within the knowledge system. So I request Professor Sharma to continue with his lecture series. Namaskar, and I welcome all my esteemed participants to this 38th session of this lecture series on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. And we are discussing India's vision of nation. And in that connection, right now, we are discussing the objective view of nation and the subjective view of nation. And also, we have discussed to a certain extent about the soul of nation soul. And what is objective view and what is subjective view? Because the objective view of society has reigned. I am just recapping to an extent. The objective view of society has reigned throughout the historical period of humanity in the West. Because asalte ei jitu objective view jitu bostunistho jitu dharana amar dekh jati sombondhe jitu bostunistho dharana orthat jitu ek prokar kobole gole bajjo dharana jodi ami khub bujat okhubidha pam objective mane bajjo dharana ba objective mane external idea buliu jodi ami thik kau aru subjective mane jitu inner idea কৈছে এই যেটো অবজেক্টিভ ভিউ আমি দেখ বুলি কলে আমি যেটো আমাৰ বাহ্য ধাৰণাক বুজু আৰু এই বাহ্য ধাৰণাটো মানেনো কি আমি কম কৈছো আমি আকৌ আজি পুনৰুক্তি কৰিম কৈছে যে এটো পশ্চিমত খুব একেবাৰে সৰ্বব্যাপী আছিল পশ্চিমত কৈছে যে প্ৰাচ্যটো শক্তিশালী আছিল কিন্তু ইমান সৰ্বব্যাপী নাছিল ইমান আমাৰ প্ৰাচ্যত অৰ্থাৎ আমাৰ এছিয়া তাৰ যেটো প্ৰাধান্য ইমান সৰ্বব্যাপী নাছিল তেনেহলে আমি এই অবজেক্টিভ ভিউ বুলি কলে কোনটোক বুজু আমি যেতিয়াই দেশৰ কথা আলোচনা কৰো আপোনালোকে আমি সাধাৰণভাৱে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ কিতাপত বা সাধাৰণভাৱে দেশৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰো আমি কি চিন্তা কৰো প্ৰথম এ পলিটিক্যাল স্ট্যাটাস এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা যেন ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা এটা জাতিৰ ধাৰণা বা ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাত ৰাজনৈতিক যেটো অস্তিত্ব বা ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্বটো as if an integral part আমি তো অস্বীকাৰ কৰা নাই that has its own place যেটো ৰাজনৈতিক ধাৰণাৰ আমাৰ জাতিৰ ধাৰণাৰ মাজত এটা তাৰ ভূমিকা আছে
তাৰ পিছত যেটো দ্বিতীয় ধাৰণা আমাৰ কি হে দেশৰ ভূগোল অৰ্থাৎ দেশৰ যেটো ভূখণ্ড অৰ্থাৎ এটা হল দেশৰ ৰাজনীতি অৰ্থাৎ পলিটিক্স পলিটিক্যাল সোভেৰেনিটি বা পলিটিক্যাল সিস্টেম আৰু তাৰ পিছৰ যেটো আমি তত্ত্ব অবজেক্টিভ ভিউ we take into consideration is the geography of the country tar pisot kuntu kotha chinta koru jetia rajniti hoi gol bhugol hoi gol tar pisot orthoনীতি their economic well being and expansion ami hei babe ami dekhor kotha chinta korilei ami amar mane orthoনীতি to aru eneu bortomanor jugtu banijyotantrik jug gotike ami orthoনীতিক bad di adhunik manuhe আন বিষয়ৰ কথা চিন্তা কৰিব পৰা যেটো শক্তি প্ৰাচীন সকলৰ আছিল আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক আধুনিক প্ৰগতিশীল মানুহে হেৰুৱাই পেলাইছে আধুনিক মানুহে ৰাজনীতি আৰু সমাজনীতিৰ কথা বাদ দি কোনো কথাই আলোচনা কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে এটো সৌভাগ্য হওক বা দুৰ্ভাগ্য হওক কৈছে they are economic well being and expansion তাৰপিছত they are laws institution and the working of these things তাৰ যেটো শাসন মানে আইন প্ৰতিষ্ঠান আৰু আইন প্ৰতিষ্ঠানবোৰে কি কাম কৰে আইন প্ৰতিষ্ঠান মানে কিমান ৰাজ্যসভা আছে বিধানসভা আছে লোকসভা আছে কিমান কমিটি আছে ইত্যাদি যিবোৰ কথা গতিকে মূলত আমি ৰাজনৈতিক অৰ্থাৎ পলিটিক্যাল জিওগ্ৰাফিক্যাল আৰু ইকোনমিক্যাল অৰ্থনৈতিক কথা বাতৰা অৰ্থনৈতিক দিশটো ৰাজনৈতিক দিশটো ভূগোলৰ দিশটো আৰু যেটো আইন ব্যৱস্থা এই মোটামুটি ভাবে রাফলি আমি এই কেইটা বস্তুকেই অবজেক্টিভ ভিউ অফ নেশন বুলি কৈছো আৰু এই ধাৰণাটোই যেতিয়া জাতিৰ সূত্ৰ বা এতিয়াও এই 2025 চনৰ আজি 23 ফেব্ৰুৱাৰী আজিও যদি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোবা বিশ্ববিদ্যালয়ত কোনোবা সন্মানীয় ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ অধ্যাপকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানত জাতিৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে আজিও যদি শ্ৰেণীকোঠাত কিবা বক্তৃতা দিছিল এই ধৰণৰ কথাই কৈছিল কিয় আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে পাশ্চাত্যৰ জ্ঞান প্ৰণালীৰ প্ৰভাৱাধীন এতিয়াও এই 2025 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে কৰবাত হয়তো অলপ অসৰব পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে বা পশ্চিমৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ সমানে দুই এটা ভাৰতীয় তত্ত্ব এতিয়া আমাৰ পাঠ্যক্ৰম ইত্যাদিত লাহে অলপ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিবলৈ ধৰিছে আৰু সেইভাবেই কৈছে যে এই ধাৰণাটোৰ কাৰণেই আমি কৈছে যে for this reason political and economic motive have everywhere predominated on the surface কৈছে আৰু সেইভাবেই আমাৰ যেটো আমি সামাজিক জীৱন আমাৰ সমূহীয়া জীৱন বুলি কলে আমাৰ যেটো সমষ্টি জীৱন বুলি কলে আমি কি কৰো কেৱল ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক যিবোৰ আমাৰ বিষয় বা অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী এইটোৱে গুৰুত্ব লাভ কৰে আৰু বাকি কথাবোৰক আমি ইমান গুৰুত্ব নিদিও সেইবোৰ যেন এটা কি বুলি কম যে এটা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব ধৰণৰ বস্তু বুলি ধৰি লওঁ গতি কৈছে যে তেতিয়া হলে and history has been a record of their operation and influence আৰু যেতিয়া আমাৰ বুৰঞ্জীবিদ সকলে আমাৰ বুৰঞ্জী লেখে তেতিয়াই অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী দেশৰ ভূগোল দেশৰ অৰ্থনৈতিক ওয়েল বিং বা ৰাজনৈতিক পদ্ধতি ৰাজনৈতিক সিস্টেম এইবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আলোচনা কৰে এইখিনি কথা আমি ইয়াৰ আগতে কালি আলোচনা কৰিছিলো তাৰ পিছত তেতিয়া হলে আৰু এটা আলোচনা কৰিছিলো যে যদি তেওঁলোকে বিষয়গত অৰ্থাৎ যেটো সাবজেক্টিভ মনস্তাত্ত্বিক কিবা এটা যদি তত্ত্ব জাতিৰ সূত্ৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সেইটো কি আছিল একমাত্ৰ কি আছিল যে ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ যে এটা জাতিৰ ওপৰত ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ যেনে কৃষ্ণৰ প্ৰভাৱ ৰামৰ প্ৰভাৱ আমি সেই ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ বা কোনোবা বেলেগ দেশৰ ক্ষেত্ৰত প্লেটোৰ প্ৰভাৱ সক্ৰেটিছৰ প্ৰভাৱ নেপোলিয়নৰ প্ৰভাৱ আলেকজেণ্ডাৰৰ প্ৰভাৱ ইত্যাদি যিবোৰ ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ এইটোৱে একমাত্ৰ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান মনস্তাত্ত্বিক অথবা সাবজেক্টিভ অথবা আত্মনিষ্ঠ এটা বস্তু যেটো জাতিৰ সূত্ৰ আলোচনা কৰোতে আমাৰ পাশ্চাত্যৰ যিসকল চিন্তাবিদ বা পাশ্চাত্যৰ অধ্যাপকসকলে বা পাশ্চাত্য প্ৰদত্ত যিবোৰ ধাৰণাৰ মাজত এই ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ একমাত্ৰ ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱটোকেই এই বিষয়গত যিবোৰ অবজেক্টিভ এলিমেন্টৰ সমানে যদি খুব বেছি ইচ্ছা কৰে ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়টো আলোচনা কৰে কিয় কাৰণ তাক অস্বীকাৰ কৰাটো খুব ডিফিকাল্ট খুব দুৰু
এটুক অস্বীকাৰ কৰাটো ইমান সহজ নহয় আৰু সেইভাবে তাক সচেতনভাৱে স্বীকাৰ কৰা হৈছে সচেতনভাৱে স্বীকাৰ কৰা হৈছে কাৰণ ব্যক্তিৰ এই প্ৰভাৱ এটো মনস্তাত্ত্বিক প্ৰভাৱ ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ মানে আৰু এটো বিষয়গত এটা উপাদান এটা কাৰণ ব্যক্তি মানে কি ব্যক্তি মানে মন মানে চেতনা অৰ্থাৎ মনৰ প্ৰভাৱ চেতনাৰ প্ৰভাৱ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান গতিকে এই তত্ত্বটোক অস্বীকাৰ কৰিব পাৰা নাই কাৰণ অস্বীকাৰ কৰাটো দুৰু আৰু কৈছে যে তাৰ পিছত কৈছে যে এই ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰভাৱটো ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে জাতিৰ ধাৰণাৰ মাজত সেইভাবে প্ৰায় সকলো আধুনিক বুৰঞ্জীবিদে বা ইতিহাসবিদসকল আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদ সকলেও এনে সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে বিষয়গত প্ৰয়োজনেই হেনো অৰ্থাৎ অবজেক্টিভ নেসেসিটিয়েই হেনো প্ৰকৃতিৰ অলংঘ নিয়মত একমাত্ৰ নিৰ্ণয়কাৰী শক্তি এই যেটো প্ৰকৃতিৰ যি নিয়মৰ অধীনত আমি বান খাই আছো সেই নিয়মৰ মাজত যেন এই বিষয়গত প্ৰয়োজনটোই একমাত্ৰ নিৰ্ণয়কাৰী শক্তি আৰু যদি কিবা বিষয়গত অৰ্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক আত্মনিষ্ঠ কিবা যদি কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি হয়ও কৈছে এটো কেৱল এটা আকস্মিক বাহ্য ঘটনা বুলি ধৰিব পাৰি বা অথবা এই অবজেক্টিভ যেটো পাৱাৰ এই অবজেক্টিভ যেটো বিষয় তাৰেই এটা ফল কি কৈছে that objective necessities are by law of nature the only really determining forces all else আৰু যদি বাকি কিবা আছেও is result or superficial accident of these forces মানে যেটো আমাৰ objective necessity বা objective force এইটোৰ বাহিৰে সেইভাবে আন কোনো এই যেটো এই তৰ্কটো অন্তৰালত আছিল বাবে অন্য বিষয়বস্তু তেওঁলোকে জাতিৰ সূত্ৰৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিছিল আৰু যেতিয়া আমি বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস বুলি কওঁ আসলতে হেয়া কি এই বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস মানে কিবা সাংঘাতিক কথা নহয় আমি এই শব্দবোৰ খুব মানে তাৰ খুব যথেষ্ট ওজন আছে শব্দবোৰৰ কিন্তু মূল যেটো কথা আমি এই যে মূল কথাটো জানাটোই মনস্তাত্ত্বিক কথা তাৰ স্বৰূপটো কি তাৰ মূল কথাটো কি এই বিজ্ঞান ভিত্তিক মানে আমি এটো আর কেমিস্ট্রি ফিজিক্সৰ কথা নহয় এটো কৈছে যে ৰাজনৈতিক কাৰ্যাৱলীৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণৰ বিশ্লেষণ আৰু মূল্য নিৰূপণ পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণ মানে এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে মেটেৰিয়েল কাৰণ আমি সেইভাবে আমি বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাসত কি আলোচনা কৰো অমুক সময়ত মানুহৰ কি প্ৰয়োজন আছিল ঠাণ্ডা দিনত কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন গৰম দিনত কিহৰ প্ৰয়োজন দেখখনত কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন এতিয়া যেনিবা বিদ্যুতৰ শক্তিৰ বিষয়ে কৰিব গতে কৈছে যে scientific history has been conceived as if it must be a record and appreciation of the environmental motives of political action এই যে ৰজাই সেইভাবে যিবোৰ ৰাজকাৰ্য কৰোতে কেৱল মাত্ৰ এনভাইৰনমেন্টাল নেসেসিটি অৰ্থাৎ আমাৰ স্থূল জীৱনৰ যিবোৰ আমাৰ নেসেসিটি অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আহাৰ নিদ্ৰা এনে ধৰণৰ কথাবোৰক গুৰুত্ব দিয়াটোই আসলতে সাইন্টিফিক হিষ্ট্রি বুলি আমি কওঁ বিজ্ঞানসন্মত কৈছে যে এনভাইৰনমেন্টাল মোটিভস অফ পলিটিক্যাল অ্যাকশন অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা এটা ক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাওঁ বা ৰজাই কিবা এটা কাম কৰিছে ৰজাৰ ভূমিকা আমি কি দৃষ্টিভংগীৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰিম যে এনভাইৰনমেন্টাল মোটিভস অফ পলিটিক্যাল অ্যাকশন তেওঁ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এজন ৰজাই লৈছিল তাৰ কি এনভাইৰনমেন্টাল নেসেসিটিজ আছিল এনভাইৰনমেন্টাল নেসেসিটিজ মানে অলমোস্ট ধৰিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ যেটো বস্তুগত প্ৰয়োজনীয়তা আন কথা ৰজাই এই কাৰণে বিষয়ত নানিছিলে ৰজাই আনবোৰ বিষয়বস্তু যেন কিছুমান ব্যক্তিগত মানুহৰ ৰুচিবোধ বুলি ধৰি লৈছিলে আন যিবোৰ মনস্তাত্ত্বিক যিবোৰ কথা যিবোৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লাহে লাহে আমি আলোচনা কৰি যাম আৰু মই তাৰ ইতিমধ্যে মই ইংগিত দিছো মনস্তাত্ত্বিক ধাৰণা এই যে দেখখনক আমি মা বুলি ভক্তি কৰো দেখক আমি আত্মা বুলি ভাবো দেখক আমি পূজা কৰো ভক্তি কৰো দেখে আমাক যদি একো নিদিয়েও তথাপি দেখক পূজা করি দেখে যদি আমাক একো দিবও নোৱাৰে মোৰ দেখ যদি দৰিদ্ৰও হয় তথাপি দেখক মই পূজা কৰিম ভক্তি কৰিম মই
কিন্তু পৃথিৱীৰ আন দেশৰ মানুহে দেশখনে যদি তেওঁক যদি অন্ন বস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিব পৰা নাই তেওঁ সেই দেশক ত্যাগ কৰি বেলেগ দেশৰ নাগৰিকত্ব ল'ব প্ৰয়োজন কিন্তু যিসকল আধ্যাত্মিক সাধক তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ দেশখনে খুৱাব পাৰক বা নোৱাৰক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দেশখনক পূজা কৰিয়েই থাকিব ভক্তি কৰিয়েই থাকিব কিন্তু যেটো সাইন্টিফিক হিষ্ট্ৰি বুলি কওঁ যেতিয়া আমি বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস বিশ্লেষণ বুলি কওঁ বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাসে এইবোৰ কথাৰ প্ৰতি কোনো কেৰেপ নকৰে কৈছে তেনেহলে কি কৈছে a record and appreciation of the environmental motives of political action of the play of economic forces and development and the course of institutional evolution কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ হৈছে গণতন্ত্ৰ হৈছে কি ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ হৈছে নে ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰৰ পিছত প্ৰজাতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ যিবোৰ শাসন প্ৰণালী আছে অৰ্থাৎ সেইবোৰক লৈ পেলাই তেওঁলোক ব্যস্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক যেটো বিশ্লেষণ বুলি আমি কওঁ আর কিহৰ ভিত্তিক বিশ্লেষণ ইতিহাসৰ গতিকে সাধাৰণভাৱে এই দুটা মুখ্য বিষয়ে তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যদি কিবা কাৰণত যদি কোনোবা বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণৰ মাজত সাবজেক্টিভ কিবা কথা মনস্তাত্ত্বিক কিবা কথা যদি তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে হেয়া কি তেতিয়া ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছু দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছে আৰু ব্যক্তিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰা মানে কি তেওঁলোকে তেতিয়া এনে ধৰণে কবলৈ প্ৰয়াস কৰে যে ৰাষ্ট্ৰৰ ইতিহাস মানে মুষ্টিমেয় কিছুমান মানুহৰ যেন জীৱনচৰিত কিছুমান মানুহৰ জীৱনচৰিত কৈছে the few who still valued the psychological element have kept their eye fixed on individuals and are not far from conceiving of history as a mass of biographies কিছুমান জীৱন চৰিতৰ স্তূপ বুলি পেলাই তেওঁলোকে গণ্য কৰে যেতিয়া দেশৰ ইতিহাস বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰিব এটা হল যে এনভাইৰনমেন্টাল নেসেসিটিজ অফ দি পলিটিক্যাল অ্যাকশন অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক কাৰ্যবলীৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণৰ বিশ্লেষণ তথা মূল্য নিৰূপণ এইটো হল বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস বিশ্লেষণৰ প্ৰথম উপাদান আৰু দ্বিতীয় উপাদানটো হল কি of the play of economic forces and developments and the course of institutional evolution অর্থাৎ অৰ্থনৈতিক শক্তি সমূহৰ এটাৰ ওপৰত এটাৰ ক্ৰিয়া আৰু বিবিধ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিবৰ্তনৰ ধাৰা ভিন্ন ভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান বিবোৰৰ বিবৰ্তনৰ ধাৰা আৰু কৈছে মুষ্টিমেয় যদি কোনোবাই তথাপি যদি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানৰ মূল্য দিছিল তেনেহলে তেওঁলোকে কাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছিল ব্যক্তিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল যেন যে ইতিহাস মানে কি যে বহু সংখ্যক জীৱন চৰিতৰ সমাবেশ ভিন্ন যেন জাতিৰ ইতিহাস মানে আৰু আন একোৱেই নহয় গতিকে এই ধৰণে কবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল যদি তেওঁলোকে হেতু মনস্তাত্ত্বিক কিবা কথা যদি গুৰুত্ব দিছিল কিন্তু কৈছে যে এই যে কথাবোৰ আলোচনা এইবোৰ কথা গুৰুত্বহীন নহয় এই যিবোৰ কথা এই বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা বা অবজেক্টিভ যেটো বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এইবোৰ কোনো অপ্ৰয়োজনীয় কথা নহয় এইবোৰ প্ৰয়োজনীয় কিন্তু এটা আনডেভেলপ পৰ্যায়ৰ বাবেহে কৈছে যে এটা যদি আমি সেইবিলাকক লৈ এতিয়াও যদি আমি যদি ব্যস্ত হৈ থাকো আমি যদি অধিক আলোকপাত যদি কৰি থাকো তেনেহলে আমি বুজিব লাগিব we have not advanced আমি প্ৰগতিৰ পথত আমি from the point of view of consciousness আমি এটা চেতনাৰ স্তৰৰ পৰা আন এটা চেতনাৰ স্তৰলৈ এতিয়াও আমি অগ্ৰসৰ বা আমি নিজক উদ্ধাৰিত কৰিব পৰা নাই কিয় কৈছে the truer and more comprehensive science of the future will see that these conditions only apply to the imperfectly self-conscious period of national development. Because ভবিষ্যতৰ এইটোতো বৰ্তমানৰ বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ কিন্তু শ্ৰী তৰবিন্দৰ মতে এইটো পারফেক্ট সাইন্টিফিক অ্যানালাইসিস নহয় কৈছে ভবিষ্যতৰ কৈছে more comprehensive science আৰু বেছি পৰিপূৰ্ণ বিজ্ঞান ভবিষ্যতৰ পৰিপূৰ্ণ বিজ্ঞানে এই কথাবোৰক যেটো আজিৰ যেটো তথাকথিত বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণক কি বুলি কব আসলতে এই বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণটো যেতিয়া কৈছে যে আমাৰ জাতীয় প্ৰগতিৰ জাতীয় উন্নয়নৰ আমাৰ যেটো অপূৰ্ণভাৱে আত্মসচেতন পৰ্যায় আমাৰ আছিল
যেতিয়া আমি পৰিপূৰ্ণৰূপে সচেতন হোৱা নাছিলোঁ গতিকে আমি আজিও যদি এইবিলাক উপাদানেই যদি আমি আমাৰ ইতিহাস বিশ্লেষণৰ সময়ত জাতিৰ ধাৰণাৰ সময়ত এইবোৰ কথাই যদি আমি কেৱল মাত্ৰ আলোচনা কৰি থাকো তেনেহলে মনস্তাত্ত্বিকভাৱে আমাৰ প্ৰগতি হোৱা নাই বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব আমাৰ চেতনাৰ স্তৰ আমি এটা স্তৰৰ পৰা এটা স্তৰলৈ আমি জাপ মাৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰগতি ৰুদ্ধ হৈ আছে আমি আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগত 800 বছৰ আগৰ মানৱতাৰ যিটো চেতনাৰ স্তৰ সেই স্তৰতে আমি কেৱল পুনৰাবৃত্তি কৰি আছো সেই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব কৈছে কিন্তু এই যে অপূৰ্ণভাৱে আত্মসচেতন যুগ আছিল আমাৰ জাতীয় বিকাশৰ সেই সময়ত এই কথাবোৰ সেই সময়ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হয় কিন্তু কৈছে যে আনকি সেই সময়তো কিন্তু এইবোৰৰ অন্তৰালত কিছুমান মনস্তাত্ত্বিক উপাদান আছিল যিবোৰৰ বিষয়ে সেই সময়ৰ মানুহ সচেতন হোৱা নাছিল কৈছে ইভেন দেন there was always a greater subjective force working behind individuals policies economic movements and the change of institution এই যে ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ হ'ল কেৱল আমি প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৱৰ্তনৰ ধাৰাটোৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিলেই নহব ইয়াৰ অন্তৰালৰ কাৰণ কি আছিল সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰক পৃথিৱীৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন কৰিলে কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৱৰ্তনৰ ধাৰা সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলেই যথেষ্ট নহয় why this change took place এই পৰিৱৰ্তন কিয় পৃথিৱীত দেখা দিলে আমি সেই বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিম তাৰ মানে আমি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো কৈছে যে এই আৰু যিবোৰ আমি নীতি পলিসি এটা আমি নীতি লৈছো নীতিটোৰ অন্তৰালৰ কাৰণটো কি অন্তৰালৰ ফিলসফিটো কি আমি সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আমি যেতিয়া গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম তেতিয়া তাৰ অৰ্থ হ'ব আমি অবজেক্টিভ কথাবোৰৰ উপৰি সমানে সাবজেক্টিভ কথাবোৰো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ উই হ্যাভ ট্ৰাইড অৰ্থাৎ ওয়াৰ্কিং বিহাইন্ড ইন্ডিভিজুৱেলি যে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে যিবোৰ সাহিত্যিকে বা ৰাজনৈতিক নেতাই কাম কৰে তাৰ অন্তৰালৰ কথাবোৰ কি সেই কথাবোৰ জনাৰ বাবে যেতিয়া যে তাৰ অন্তৰালতো কিছুমান মনস্তাত্ত্বিক উপাদান আছিল নাথাকাকে সম্ভৱ হ'বই নোৱাৰে but it worked for the most part subconscious ই অৰ্ধসচেতনভাৱে কাম কৰিছিল অৰ্ধসচেতনভাৱে মান নাজানিছিল কিয় ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ হ'ল তাৰ অন্তৰালৰ উদ্দেশ্য কি আৰু সেই উদ্দেশ্য গণতন্ত্ৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পূৰণ কৰিব পাৰিছে নে পাৰা নাই এতিয়া লাহে আজিকালি সেইবোৰৰ বিষয়ে অলপ আলোকপাত কৰিবলৈ ধৰিছো কিন্তু সেইটো কৰোতো অকল আমি ফ্ৰম পলিটিক্যাল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাই কৰো যেন এই শাসন প্ৰণালী পৰিৱৰ্তনৰ অন্তৰালত যে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আৰু অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্যৰ বাহিৰে আন কোনো সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য বা আন কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যেন নাই এনে ধৰণে আমাক আধুনিক পৃথিৱীৰ বিজ্ঞান মনস্ক ইতিহাসবিদসকলে বা বিজ্ঞান মনস্ক ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদসকলে আমাক তেনে ধৰণে বুজাবলৈ প্ৰয়াস কৰে কৈছে মোৰ এজ এ সাবলিমিনাল সেলফ দেন এজ এ কনসিয়াস মাইন্ড আমি আজি যেটো কাম কৰি আছো কনসিয়াস আৰু সাবলিমিনাল মাইন্ড মানে কি আমাৰ ভিতৰৰ যেটো ইনাৰ কনসিয়াসনেস গতিকে এই অন্তৰালৰ কাৰণবোৰ ইনাৰ কনসিয়াসনেস হিচাপে কাম কৰি আছিল ক্ৰিয়াশীল আছিল ঠিক যি ধৰণে আমি বাহ্য চেতনাৰে আমি যি ধৰণে কাম কৰিছো সচেতনভাৱে মই আজি বলে দিল্লীলৈ গৈছো কিয় গৈছো মই জানো মই এটা সচেতন কাৰণত গৈছো কিন্তু তেতিয়া কি হৈ আছিল হয়তো কোনোবা এজন মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈছে কিয় গৈছে নাজানে কিন্তু গৈছে কৈছে সাবকনসিয়াসলি গৈছে কিন্তু তাৰ কাৰণটো কোনে জানিছিল সাবলিমিনাল কনসিয়াসনেছে ইনাৰ কনসিয়াসনেছে জানিছিল গতিকে পাৰ্থক্যটো হ'ল সেইটো যে আমি গুৰুত্ব নিদিলেও সেইবোৰে তেতিয়াও কাম কৰিছিল কৈছে যে এটা বৃহত্তৰ বিষয়গত শক্তি বিষয়গত মানে সাবজেক্টিভ শক্তি হততে ক্ৰিয়াশীল আছিল কিন্তু অধিকাংশ সময়ত অবচেতনভাৱে কাম কৰিছিল আৰু অবচেতন মানে কেনেকে অধিকতৰভাৱে অধিচেতন সত্তাৰূপে অধিচেতন মানে সাবলিমিনাল কনসিয়াসনেস মানে ইনাৰ কনসিয়াসনেস বুলি কলে বুজিতে আমাৰ যেটো সারফেস কনসিয়াসনেস তাৰ বিহাইন্ডত এটা কনসিয়াসনেস আছে এটোক সাবলিমিনাল বা ইনাৰ কনসিয়াসনেস বুলিও বুজিব পাৰো আৰু কৈছে যেতিয়া আমি লাহে এতিয়া আমি নতুন কালি এইখিনিলৈকে আমি
কালি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু কৈছে যে এই যিটো যে ভিতৰৰ যিটো কৈছে যে যেতিয়া গোষ্ঠী আত্মা যিটো আমি আত্মাৰ কথা কৈছোঁ এন আত্মা কি লিভিং পাৱাৰ অফ দি ইটাৰনেল ট্ৰুথ যিটো কালেক্টিভ লিভিং পাৱাৰ এই কালেক্টিভ লিভিং পাৱাৰটো যেতিয়া কৈছে যে এই যিটো লিভিং পাৱাৰ এই গোষ্ঠী আত্মাৰ শক্তিটো যেতিয়া অৱচেতনাৰ পৰা অৰ্থাৎ সাবকনসিয়াস পাৱাৰ হিচাপে নাথাকি যেতিয়া সেই গ্ৰুপ সোলটো কনসিয়াস হ'বলৈ ধৰে কৈছে ইট ইজ when this subconscious power of the group soul comes to the surface মানে যেতিয়া সচেতন হ'বলৈ যেতিয়া ধৰে কৈছে যেতিয়া এই গোষ্ঠী আত্মাৰ শক্তি অৱচেতনাৰ পৰা সন্মুখত আহি প্ৰকটিত হয় তেতিয়াই কৈছে তেতিয়াই জাতিসমূহে বিষয়গত সত্তাক অধিগত কৰাৰ বাবে বা আয়ত্ত কৰাৰ পথত তেতিয়াই প্ৰৱেশ কৰে গতিকে আমি প্ৰথমতে আমাৰ এই গোষ্ঠী আত্মা যিটো আছে গোষ্ঠী আত্মা মানে গ্ৰুপ সোল সমষ্টি আত্মা কালেক্টিভ সোল ইয়াত যেনিবা গ্ৰুপ সোল বুলি কৈছে কালেক্টিভ সোল বুলিও ক'ব পাৰে নেশন সোল বুলিও ক'ব পাৰো গতিকে কালেক্টিভ সোল নট দি ইণ্ডিভিজুৱেল সোল আৰু সোল মানে কি লিভিং পাৱাৰ অফ দি ইটাৰনেল ট্ৰুথ শাশ্বত সত্যৰ জীৱন্ত শক্তি অৰ্থাৎ portion eternal of the ultimate truth কিন্তু আমি যে মই এটা শক্তি ভগৱানৰ আমি আমাৰ সাধাৰণতে মই মোৰ নিজক বুজিতো কি বুলি বুজো যে আই এম এ বডি কিন্তু in reality spiritual science do not regard you as a body spiritual science regards you as a soul and what is soul soul is a living power ঠিক এই ধৰণে আমি দেখৰ ক্ষেত্ৰটো এই অবজেক্টিভ ধাৰণাটোই আমাক একেবাৰে আসন্ন কৰি ৰাখিছে চকু কাণ নাক মুখ আমি তাৰ বাহিৰে সোল হিচাপে যেনেকে ব্যক্তিক ভাবিব নোৱাৰো যেন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সোলৰ কামটো কি অকল মৃত্যুৰ দিনা আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো কিন্তু মানুহৰ প্ৰাৰ্থনাত আত্মাই সদ্গতি পায়নে নাপায় ইট ইজ ডাউটফুল আত্মাই সদ্গতি পাব লাগিলে জীৱন কালত আত্মাক কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব অকল মৃত্যুৰ দিনা যে মৃতকৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে জীৱিতসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আত্মাই সদ্গতি পাব মোৰ দৃষ্টিতে ইট ইজ ভেৰি ডাউটফুল মোৰ সংশয় আছে আৰু কৈছে তেতিয়াই কৈছে যত যিমানে অস্পষ্টভাৱে বা অসম্পূৰ্ণভাৱে হওক তেতিয়াই আমি নিজৰ আত্মাত উপনীত হ'বলৈ আমি প্ৰয়াস কৰো কৈছে যে it is when the subconscious power of the group soul comes to the surface অৰ্থাৎ এই যে ভিতৰৰ মই সাবলিমিনাল কনসিয়াসনেসটো বলো অৰ্থাৎ যিবোৰ চেতনাই আমাক গাইড কৰিছিলে কিন্তু আমি নাজানো সেই চেতনাটো যেতিয়া অন্তৰৰ চেতনাটো যেতিয়া বাহিৰত আহিব প্ৰকটিত হ'ব অভিব্যক্ত হ'ব বাহ্যত তেতিয়াই আমাৰ কি হৈছে that nations begin to enter into the possession of their subjective selves অৰ্থাৎ আমি আমাৰ এই আত্মাটোক অধিগত কৰাৰ কাৰণে আত্মাটোক আয়ত্ত কৰাৰ বাবে আমি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিছো কৈছে they set about getting however vaguely or imperfectly at their soul যিমান অস্পষ্টভাৱে হওক তেতিয়াই আমি এই আমাৰ নিজৰ আত্মাত উপনীত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰো গতিকে প্ৰথম যিবোৰ এই বাহ্য ঘটনাৰ অন্তৰালৰ যিটো সাবলিমিনাল কনসিয়াসনেস যিটো সাবকনসিয়াস হিচাপে কাম কৰিছিল that has to be made conscious তাক আমি কনসিয়াস কৰিব লাগিব আৰু কনসিয়াস কৰাৰ লগে লগে আমি আমাৰ যিটো সাবজেক্টিভ সেলফ আছে অৰ্থাৎ যিটো মনস্তাত্ত্বিক সত্তা আছে মোৰ এই মনস্তাত্ত্বিক সত্তাটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিম আৰু যেতিয়া মনস্তাত্ত্বিক সত্তাটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম তেতিয়াই কি হ'ব তেতিয়াই যিমান অসম্পূৰ্ণভাৱে হওক অস্পষ্টভাৱে হওক আমি তাৰ মানে আত্মাত উপনীত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছো এনে ধৰণে অন্তৰ্মুখী যাত্ৰাটো কি ধৰণে আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ অন্তৰ্মুখী যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ব লাগিলে এই ভিতৰৰ যিটো চেতনা আনকি বিষয়গত যুগসমূহতো বিষয়গত বস্তুবোৰৰ অন্তৰালতো যিটো চেতনা ক্ৰিয়াশীল হৈ আছিল এই চেতনাটো অৱচেতনাৰ পৰা সচেতন হ'ব লাগিব অৱচেতন অৱস্থাৰ পৰা সচেতন হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি কি হ'ব তেতিয়া আমি আমাৰ যিটো সাবজেক্টিভ সেলফ অৰ্থাৎ তেতিয়া বিষয়গত সত্তা বা মনস্তাত্ত্বিক সত্তাটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু মনস্তাত্ত্বিক সত্তাটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যত্ন কৰাৰ অৰ্থই হ'ল আমি অপূৰ্ণভাৱে যিমান অসম্পূৰ্ণভাৱে অস্পষ্টভাৱে হওক
তাৰ মানে আমি আমাৰ যেটো আমাৰ গ্ৰুপ সোল বা যেটো হেই জাতিয়ে নিজৰ আত্মাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে তে আপোনালোকৰ আমি এটা মনত ধাৰণা হ'ব যে পৃথিৱীৰ কোন যুগতনো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতেই এনে ধৰণে জাতিৰ আত্মাৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কেইজন সাধাৰণ মানুহে যত্ন কৰিছিল আপোনালোকৰ অনুমানটো 100% শুদ্ধ কোনো যত্ন কৰা নাই কিন্তু ভাৰত জীৱন্ত হৈ আছে ভাৰতৰ আত্মাৰ মৃত্যু হোৱা নাই কিয় এই যে ভাৰতৰ গুপ্ত সাধকসকল আছে ৰাজনীতিৰ বাহিৰত অৰ্থনীতিৰ বাহিৰত সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত আমাৰ যে ঋষিসকল তেওঁলোকে ভাৰতৰ আত্মাত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকে ভাৰতক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছিল কোনো ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদে কোনো ৰজাক বনোৱা কোনোবা ডাঙৰ কৌশলী ব্যক্তিয়ে ভাৰতক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছিল নো ভাৰতক জীৱন্ত কৰি ৰাখাৰ অৰ্থ হ'ল সেই ভাৰতৰ যেটো আত্মাক জীৱন্ত কৰি ৰাখা আৰু ভাৰতৰ আত্মাক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছিল ভাৰতৰ ঋষিসকলে গতিকে ভাৰতৰ মূল আৰ্কিটেক্ট ৰজা মহাৰাজা মন্ত্ৰী ভাৰতৰ মূল স্থপতি নহয় আমি যদি ভাৰতীয় মানুহে কাৰোবাৰ প্ৰতি সততে যদি আমি আমাৰ ভক্তি থাকিব লাগে হেয়া হল ভাৰতৰ ঋষিসকল একেবাৰে বৈদিক যুগৰ ঋষিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই ধাৰ্মিক ব্যক্তিৰ কথাও কোৱা নাই ঋষিসকলৰ কথা কৈছো সত্যদ্ৰষ্টা ঋষি তেওঁলোকে ভাৰত মাতাক তেওঁলোকে পাইছিল তেওঁলোক ভাৰতৰ সাধক আসল আমাৰ আধ্যাত্মিক যিসকল নেতা তেওঁলোকে ভাৰতৰ এই সাবজেক্টিভ যেটো সত্তা এই সাবজেক্টিভ সত্তাটোৰ মাজত কাম কৰে আমি পিছত কৰিম আলোচনা যে তিনিখন ভাৰতবৰ্ষ আছে এখন সাৰফেস ইন্ডিয়া এখন ইনাৰ ইন্ডিয়া এখন ইনমোস্ট ইন্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিলেহে ভাৰতৰ আত্মাক আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই ইনমোস্ট ইন্ডিয়া মানে কৈছে অবজেক্টিভৰ পৰা আপুনি লাহে লাহে যেটো আমাৰ সাবজেক্টিভ সেলৰ টুৱাৰ্ড সাবজেক্টিভ সেল ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস অফ তাৰ পিছতহে গৈ আপুনি ভাৰতৰ আত্মাত প্ৰৱেশ কৰিব এই সাধনা কোনে কৰিছিল ভাৰতৰ কোনো ৰজাই কৰা নাই মহাৰাজাই কৰা নাই কোনে কৰিছিল কোনো যোদ্ধাই কৰা নাই ভাৰতৰ ঋষিসকলে কৰিছিল আৰু সেইভাবেই ভাৰত আজিও জীৱন্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ তপস্যাৰ ফলে আমি এতিয়াও পাই আছো আৰু যে কিমান দিনলৈ জমা থাকিব নাজানো যদি আমি এতিয়াও সাধনা যদি আমি নতুনকৈ আৰম্ভ নকৰো কিন্তু কেৱল যদি আমি ৰাজনীতি অৰ্থনীতি সমাজনীতি মই সেইবোৰক মই নেগলেক্ট কৰাৰ কথাও কোৱা নাই কিন্তু কেৱল যদি ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক কথাৰ মাজতেই যদি আমি ভাৰতৰ 150 কোটি মানুহে যদি আমি যদি কনসাৰ্ন হৈ থাকো তেনেহলে ভাৰতৰ মৃত্যু কোনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব এটা মুক আপুনি কয় যে আপুনি ইমান সৰু মানুহ ইমান ডাঙৰ কি কয় কথা কেনেকৈ কৈছে মোৰ কোৱা কথা নহয় বিবেকানন্দই জীৱনৰ শেষ দিনা কৈ থৈ গৈছে তেওঁৰ জীৱনৰ অন্তিম দিনা কৈ থৈ গৈছে মই কোৱা কথা নহয় অৰ্থাৎ তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাইছে কৈছে ইন্ডিয়া ইজ ইটাৰনেল ইন্ডিয়া ইজ ইমৰ্টেল কিন্তু তাৰ লগে লগে পিছত কন্ডিশন পুট কৰিছে নট আনকন্ডিশন এটো কোন দিনা কৈছিল 1902 চনৰ 4 জুলাই আবেলি 5:30 বজাত তেওঁৰ গুৰু ভাই প্ৰেমানন্দৰ সন্মুখত কিবা ইউৰোপীয় সভ্যতা এছিয়াৰ সভ্যতা বিষয়ক আলোচনা কৰি আছিল ৰাতি নিখা 9 মান বজাত তেওঁৰ মহাসমাধি হৈছে আৰু হিদিনা এই মাজৰ 3.5 ঘণ্টা সময়ত যদি তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে আন কিবা কথা ব্যক্ত কৰিছিল এয়া মোৰ অজানা মই নাজানো কিন্তু মই আপ টু 5:30 লৈকে মই জানো কৈছে যে ইন্ডিয়া ইজ ইমৰ্টেল প্ৰেমানন্দক কৈছে হঠাৎ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মুখৰ পৰা ওলাইছে তাৰ পিছত কি কৈছে এটা কন্ডিশন পুট কৰিছে শৰ্ত আৰোপ কৰিছে কৈছে ইফ সি পাৰসিষ্ট ইন হার সার্চ ফর গড কৈছে ভগৱত অন্বেষণত যদি কি পাৰসিষ্ট হৈ থাকিব পাৰে যদি ভাৰত তেতিয়াহে ভাৰত শাশ্বত ভাৰত অমৰ ভাৰত ইমৰ্টেল তাৰ পিছতেই লগে লগে কৈছে বাট সি উইল ডাই কৈছে সি উইল ডাই ইফ সি গোজ ইন ফর সোশিয়াল এন্ড পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট কৈছে ভাৰতবৰ্ষই যদি সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক দ্বন্দ্বৰ দিশে গতি কৰে যে ভাৰতৰ মৃত্যু কোনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মহাৰিষিয়ে আমাক তেওঁৰ ভবানী ভাৰতী মই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাত কিন্তু এটা ভাৰত মাতাৰ চৰিত্ৰ আছে সেই ভাৰত মাতাৰ চৰিত্ৰৰ দ্বাৰা মহাৰিষিয়ে আমাক আশ্বস্ত কৰি গৈছে যে ভাৰতৰ মৃত্যু অসম্ভৱ ভাৰত মাতাই কৈছে যে ভাৰত মাতাৰ মুখেৰে কৈছে যে তোমালোক সনাতন দেৱক প্ৰিয় মোৰ সন্তান কৈছে তোমালোকক কাল
কাল আৰু জম আৰু নিয়তি এটাইও ভাৰতক হত্যা কৰিব নোৱাৰে, ভাৰতক মৃত্যুত পতিত কৰিব নোৱাৰে। ইমান সাহসেৰে কিয় গৈছে? কাৰণ ভাৰতৰ মুষ্টিমেয় সাধকে হ'লেও এই অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত মাতাৰ লগত একাকাৰ হৈ ভাৰতৰ সাধনা কৰি আছে, ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত, সমাজনীতিৰ ঊৰ্ধত, সামাজিক সংগঠনৰ ঊৰ্ধত। এই ৰাজনীতি সমাজনীতি কেৱল বাহ্য, মোৰ শৰীৰটোৰ বাহ্যতাৰ আত্মাৰ লগত যদি আমি কানেক্ট কৰিব নোৱাৰো, এই বিবেকানন্দ শ্ৰী অৰবিন্দ তেওঁলোকে ৰাজনীতিক সেইভাবে স্পিৰিচুৱেলাইজ কৰিব যত্ন কৰিছিল। আমাৰ সমাজৰ আধ্যাত্মিকীকৰণ কৰিব বিচাৰিছিল, স্পিৰিচুৱেলাইজেশ্যন অফ দি হোল সোসাইটি, স্পিৰিচুৱেলাইজেশ্যন অফ দি পলিটিকেল সিস্টেম, ইভেন স্পিৰিচুৱেলাইজেশ্যন অফ দি ইকনমিক ফোর্সেস। ইমান দূৰ সফল হৈছো, ইট ইজ আপ টু ইয়োৰ উইজডম। গতিকে আমি কেতিয়া আমি আত্মাৰ বিষয়ে আমি উপনীত হম, এই ধৰণে লাহে 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 আমি অৰ্থাৎ সহজভাৱে যদি বুজিবলৈ বিচাৰো, সাৰফেস ইণ্ডিয়াৰ পৰা উই হেভ টু এণ্টাৰ ইনটু দি ইনাৰ ইণ্ডিয়া। ইনাৰ ইণ্ডিয়াৰ পিছত আমি আকৌ ইনমোষ্ট ইণ্ডিয়ালৈ যাব পাৰিম। বাট হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ ইনাৰ ইণ্ডিয়া, ইনমোষ্ট ইণ্ডিয়া আমি পাতিম, সময়ত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু এই যে বাৰে বাৰে ভাৰতক আমি দেৱী বুলি কৈছো, I have to connect to that goddess. মানুহৰ হাতত কোনো শক্তি নাই, সংবিধানৰ মাজত কোনো শক্তি নাই, শক্তি আছে ভাৰত মাতাৰ হাতত। সেইভাবে ভাৰত মাতাক পাব লাগিব। You have to connect Mother India. And who is she? She is just one aspect of the world mother. She is not separated from the Jagat Janani. Jagat Janani and Bharat Janani are not two beings. It's one being. Bharat Janani is only one aspect of the Jagat Janani, a face and form of world mother only. আমি সেই বিষয়ে পাতিম কথা ভৱিষ্যতে আকৌ। গতিকে তেতিয়াহ'লে অবজেক্টিভ সেন্স অফ সাবজেক্টিভিটি, দি ভেগ সেন্স অফ দি সাবজেক্টিভ এক্সিষ্টেন্স। কিন্তু এই যেতিয়া আমাৰ আত্মসচেতন হোৱাৰ সময়ত কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ, এটা ভেগ সেন্স অফ সাবজেক্টিভিটিয়ে আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰে। আৰু সেইভাবে মহাৰিষিয়ে সেইটোক নাম কি দিছে জানেনে? সেইটোক নাম দিছে কৈছে অবজেক্টিভ সেন্স অফ সাবজেক্টিভিটি বুলি কৈছে। অবজেক্টিভ সেন্স অফ সাবজেক্টিভিটি মানে কোনবোৰ? আমি যেতিয়া দেশৰ ভূগোল, দেশৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৱৰ্তন, এইবোৰ কথা যেতিয়া আলোচনা যদি নকৰো, আমি তাৰ ইমিডিয়েট যদি তাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ কিবা আমি আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰো, তেতিয়া কিহত ব্যস্ত থাকো। কিন্তু সেইটো প্ৰপাৰ সাবজেক্টিভিটি নহয়। সেইটো সেইভাবে মহাৰিষিয়ে নাম দিছে কি? অবজেক্টিভ সেন্স অফ সাবজেক্টিভিটি। অৰ্থাৎ বিষয়ীগত দৃষ্টিৰে এটা বিষয়গত বা বহিৰ্মুখী ভাৱ। বিষয়ীগত অৰ্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক ভাৱৰেই এটা বহিৰ্মুখী ভাৱ বুলি কৈছে। কাৰণ এইটো ফলছ সাবজেক্টিভিটি বুলি কৈছে। কিন্তু আমি তাকো অস্বীকাৰ কৰাটো উচিত নহয়। সেইবোৰৰ জৰিয়তেই এইবোৰ একোটা ভাৱ বুলি ক'ব পাৰি। কৈছে চাৰ্টেইনলি দেয়াৰ ইজ অলৱেজ এ ভেগ সেন্স অফ দি সাবজেক্টিভ এক্সিষ্টেন্স এট ৱৰ্ক। আমি যেতিয়া দেশৰ আমি আপোনালোকে মন কৰিবচোন, বিশেষকৈ আমাৰ আজিকালি ফেচবুকটো এটা বেৰোমিটাৰ, ফেচবুকটো এটা ইনডেক্স। ফেচবুকত যিসকল দেশপ্ৰেমিক তেওঁলোকে দেশৰ কোনবোৰ কথাক লৈ পেলাই ব্যস্ত হৈ থাকে, যদি লক্ষ্য কৰে দেখা পাব, ইভেন অন দি সাৰফেস অফ দি কমিউনেল মেণ্টেলিটি, এই সাৰফেস ইণ্ডিয়াত অৰ্থাৎ কোনবোৰ কথা, দেয়াৰ ইজ অলৱেজ এ ভেগ সেন্স অফ দি সাবজেক্টিভিটি, সাবজেক্টিভ এক্সিষ্টেন্স এট ৱৰ্ক। এটা অস্পষ্ট ভেগ, মই একেবাৰে যদি ফলছ বুলি নকওঁ, কৈছে ভেগ সেন্স আৰু ভেগ সেন্স বুলি ক'লে এটা অস্পষ্ট বোধ, তাক আমি স্পষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। মই সেইভাবে কৈছো ইট ইজ নট টু বি নেগলেক্টেড, ইট হেজ টু বি মেড ক্লিয়াৰ। তাক কেণ্ডিড কৰিব লাগিব। কৈছে যে বাট so far as this vague sense becomes at all definite, আৰু কৈছে এই অস্পষ্ট বোধ যিমান পৰিমাণে স্পষ্ট হয়, যিখিনি স্পষ্ট হয় সেইখিনি কাক লৈ ব্যস্ত থাকে? কৈছে ইট কনচাৰ্নস ইটসেলফ মোষ্টলি উইথ ডিটেইলছ এণ্ড আনএসেঞ্চিয়েল। ডিটেইলছ এণ্ড আনএসেঞ্চিয়েলছক লৈ কনচাৰ্ন থাকে। এণ্ড হোৱাট আৰ দোজ ডিটেইলছ এণ্ড আনএসেঞ্চিয়েলছ?
কৈছে নেশ্যনেল ইডিঅ'চিনক্ৰেচিছ নেশ্যনেল ইডিঅ'চেন্ট্ৰিচিছ মানে কি ইডিঅ'চেন্ট্ৰিচিছ মানে কি আমাৰ যিটো মানসিক বৈশিষ্ট্য বাট মাইণ্ড ইজ অলছো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি আমাৰ খুব বেছি আপটো এই যে নেশ্যনেল ইডিঅ'চিনক্ৰেচিছ মানে মেণ্টেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমাৰ মানসিক বৈচিত্ৰ্য চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য হেবিটছ ভাৰতীয় মানুহৰ কি হেবিট যে আমি নমস্কাৰ কৰোঁ পাশ্চাত্যৰ মানুহে হেণ্ডশেক কৰে প্ৰিজুডিচেছ আমাৰ যিবোৰ প্ৰিজুডিচ আছে তাৰপিছত মাৰ্কড মেণ্টেল টেণ্ডেঞ্চিছ আমি ভাৰতীয় মানুহ বুলি ক'লে আমাৰ কিছুমান আমাৰ একেবাৰে স্পষ্ট কিছুমান আমাৰ মানসিক প্ৰবৃত্তি আছে আমি সেইটোকে এইবোৰকে ভেগ ছাবজেক্টিভিটি বুলি কৈছে ইট ইজ so to speak an objective sense of subjectivity অৰ্থাৎ কৈছে যে এটা অস্পষ্ট বোধ বিষয়গত অস্তিত্ব অৰ্থাৎ এই বিষয়গত অস্তিত্বটোৰ এটা অস্পষ্ট বোধ কাম কৰি আছে আৰু কৈছে এই অস্পষ্ট বোধটো যিমান স্পষ্ট হয় সিমানেই সি প্ৰধানত ব্যাপৃত হৈ থাকে কাকলৈ ব্যাপৃত মানে কনচাৰ্ণ হৈ থাকে কাকলৈ অপ্ৰয়োজনীয় বাহুল্য বুলি কৈছে আনএসেনচিয়েল কৈছে উইথ ডিটেইলছ এণ্ড আনএসেনচিয়েলছ কনচাৰ্ণ ইটসেল্ফ কৈছে অপ্ৰয়োজনীয় বাহুল্যবোৰ আৰু সেই অপ্ৰয়োজনীয় বাহুল্য মানে কি কৈছে জাতীয় আচৰণৰ মানসিক বৈশিষ্ট্য বঙালীত কৈছে খামখেয়ালিপনা অৰ্থাৎ যিটো ইডিঅ'চিনক্ৰেচিছ তাৰপিছত আমাৰ অভ্যাসবোৰ আমাৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সংস্কাৰ বিশেষ মানসিক যিবোৰ আমাৰ প্ৰৱণতা আছে বিশেষ মানসিক আমি যে ভাৰতীয় মানুহে আমি কোনোবাই হয়তো ক'ব যে আমি সন্ধিয়াৰ সময়ত ভাত খাওঁ কিবা খাওঁ বা আমি আমাৰ খোৱাৰ অভ্যাস আমাৰ এইটো এই যিবোৰ সেইভাবে কৈছে যে এইবোৰো একোটা যদিও কথাবোৰ অলপমান একেবাৰে স্থূল বস্তুনিষ্ঠ কথাতকৈ কিছু পৰিমাণে সাবজেক্টিভ এইভাবে মহাৰিষে কৈছে এইটো ভেগ সাবজেক্টিভ বুলি কৈছে ভেগ সাবজেক্টিভ মানে অস্পষ্ট বিষয়গত বোধ কৈছে যে অৰ্থাৎ যে এই যে গোষ্ঠীমনৰ যিটো বাহিৰৰ স্তৰতো এটা অস্পষ্ট বোধ এটা বিষয়গত অস্তিত্বটোৱে কাম কৰি যায় বাহিৰৰ স্তৰত কৈছে যে there is always a vague sense of this subjective existence at work গোষ্ঠীবনৰ যিটো আমাৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ যেনেকৈ আপুনি নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ লগত তুলনা কৰি ল'ব কথাবোৰ আমি এইবোৰ কথাক লৈ আমি গুৰুত্ব দি থাকো যিবোৰ মানসিক বৈশিষ্ট্য মানুহজনৰ আৰু তাকে এইবোৰক মহাৰিষি আকৌ এটা স্তৰ একেবাৰে ডাইৰেক্ট অবজেক্টিভৰ পিছত ভেগ সাবজেক্টিভ আসল সাবজেক্টিভ হলৈ আকৌ পিছত আমি যাম কৈছে যে এইবোৰক গতিকে খুব বেছি আপুনি কি বুলি ক'ব পাৰে যে বিষয়গত দৃষ্টিৰ এটা বিষয়গত ভাৱ মানে বহিৰ্মুখী ভাৱ এইবোৰো বহিৰ্মুখী কিন্তু তাৰ মূল সোৰ্সটো বিষয়গত বা ইনাৰ বা কি কয় সাবজেক্টিভ গতিকে আমাৰ এই আমি মানে বিকাশৰ এটা আমি পৰ্যায়ৰ কথা আলোচনা কৰি আছো আৰু তাৰ পিছত তেওঁ আলোচনা কৰিছে কৈছে যে a small part of the subjective self কৈছে যে as man has been accustomed to look on himself as a body and a life এতিয়া অলপ স্পষ্ট হ'ব আমি মানুহ হয় আমি নিজক কি বুলি ভাবো আমি এটা নিজৰ প্ৰাণ বুলি ভাবো আৰু নিজক এটা শৰীৰ বুলি ভাবো অৰ্থাৎ তাৰ অৰ্থ কি দি ফিজিক্যাল এনিমেল উইথ এ সাৰ্টেইন মৰেল অৰ ইমমৰেল টেম্পাৰামেন্ট আমাৰ যেন কিছুমান অনৈতিক প্ৰবৃত্তি আছে কিছুমান আমাৰ নৈতিক প্ৰবৃত্তি আছে কিন্তু আমি আসলতে এটা শাৰীৰিক জন্তুই ক'বলৈ গ'লে আমি এটা পশু আমি মানুহক পশু হিচাপে দেখা আমি দৃষ্টিপাত কৰোঁ ইয়াত কথাটো ক'লে আমাৰ অলপ ইগো হাৰ্ড হ'ব কিয় আমি নিজক পশু বুলি ভাবিম আমি দেখোন মানুহ তেনেহ'লে আপুনি চিন্তা কৰকচোন আপোনাক কোনবোৰ কথাই মোক মানুহ কৰি তুলিছে মোৰ শৰীৰটোৱে মোক মানুহ কৰি তুলিছে নেকি নে মোৰ প্ৰাণটোৱে মোক মানুহ কৰি তুলিছে মোক যদি অলপ কিবা মানুহ কৰি তুলিছে মোৰ মনটোৱে মানুহ কৰি তুলিছে মোক গতিকে যদি ফিজিক্যাল এনিমেল উইথ এ সাৰ্টেইন মৰেল অৰ ইমমৰেল টেম্পাৰামেন্ট এণ্ড দি থিংছ অফ দি মাইণ্ড আৰু মনৰ যিবোৰ বস্তু have been regarded as a fine flower
and attainment of the physical life. যেন সেইবোৰ এটা সুন্দৰ ফুল আসলতে মোৰ দৈহিক জীৱনক অলপ কমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে যেন সেইবোৰ ফাইন ফ্লাৱাৰ এণ্ড এটেইনমেণ্ট অফ দি ফিজিকেল লাইফ সেইবোৰৰ যে নিজা কিবা অস্তিত্ব আছে নিজা কিবা পাৰপাছ আছে উই ডু নট ৰিগাৰ্ড কাৰণ মই মোৰ শাৰীৰিক সত্তাটো মূল কথা সেইবাবে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন ৰাজনীতি সমাজনীতি অৰ্থনীতি পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণ আমি এইবোৰৰ ওপৰতেই বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ কৈছে the physical animal with a certain moral or immoral temperament and the things of the mind have been regarded as a fine flower and attainment of the physical life এইভাবে আপুনি চাব যিজন মানুহে কোনোদিন কবিতা মানে কি নাজানে সাহিত্য মানে কি নাজানে চিত্ৰশিল্প মানে কি নাজানে চিত্ৰশিল্প মানে কি নাজানে কোনোদিন এটা গল্প কবিতা পঢ়ি পোৱা নাই তেনেকুৱা মানুহেও ঘৰত কেতিয়াবা এটা আলমাৰিত কিতাপ পত্ৰ সজাই ৰাখি থৈ দিয়ে কাৰণ টকা পইচা হৈছে টকা পইচা কৰিছে he or she is mostly living a physical life কিন্তু এইবোৰ এটা অলমান যেনেকৈ আমি অলমান ঘৰত ভাল ধুনীয়া এটা বাঘৰ মূৰ্তি এটা আমি কাঠেৰে সজাই ড্ৰয়িং ৰুমত থৈ দিছো এটা ফাইন ফ্লাৱাৰ এটা ফুলৰ এটা টাব থৈছো ইত্যাদি ইত্যাদি কথা and the things of the mind have been regarded as a fine flower and attainment of the physical life rather than themselves anything essential or the sign of something essential এই বস্তুবোৰৰ যে তাৰ নিজা কিবা পাৰপাছ আছে আমাৰ দৈহিক জীৱনটোৰ সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ not only সমান দৈহিক জীৱনতকৈ বেছি গুৰুত্ব আছে কাব্য সাহিত্য শিল্প আমি সেইবোৰ কোনে জানে কেৱল যিবোৰে চেতনাৰ এটা স্তৰৰ পৰা এটা স্তৰলৈ উন্নীত হৈছে বাকি সকলৰ বাবে এটো ফাইন ফ্লাৱাৰ এণ্ড এটেইনমেণ্ট অফ দি ফিজিকেল লাইফ আনকি আজিকালিতো বহুতে ধৰক ল'ৰা ছোৱালীক সংগীত শিকাইছে নৃত্য শিকাইছে কাৰণ জানে যে এইবোৰৰ পৰা চাকৰি পাব পাৰে এইবোৰৰ পৰা অৰ্থ উপাৰ্জন পাৰে হ'ব কিন্তু শিল্পী হ'বৰ বাবে কলাৰ আসল যিটো অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য and so and much more has the community regarded that small part of its subjective life of which it becomes aware ঠিক এই ধৰণে আমাৰ সমষ্টিগত জীৱনতো আমি মনৰ লগত জড়িত বিষয়বোৰ খুব কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ সেইভাবে প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছিলো নহয় যে সাদৃশ্যটো ইন্ডিভিজুৱেল সোল অৰ্থাৎ ব্যক্তি ইন্ডিভিজুৱেল আৰু নেশনৰ মাজত সাদৃশ্য অলমোস্ট থাকে পাৰ্থক্য মাত্ৰ এটাই প্ৰথমতে কি আলোচনা কৰিছিল এইটো কেৱল গ্ৰুপ সোল এইটো ইন্ডিভিজুৱেল সোলতকৈ গ্ৰুপ সোলটো মাছ মোৰ কমপ্লেক্স ফ্লেক্সিবল নহয় মাছ মোৰ কমপ্লেক্স জটিল বেছি তেনেহলে কৈছে কি যে মানুহে নিজক শৰীৰ আৰু প্ৰাণ ৰূপে ভাবে আৰু শৰীৰ আৰু প্ৰাণ ৰূপে ভাবা মানে কি হয় মই এজন নীতিবাদী বা অসামাজিক চৰিত্ৰৰ প্ৰৱণতাযুক্ত এজন মই দেশধাৰী পশু আপোনালোকে বাৰে বাৰে পশু শব্দটো শ্ৰী অৰবিন্দই ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাৰ অলপমান ইগোট লাগে কাৰণ আমি এতিয়া পঢ়িব পৰা হৈছো a+b² ফৰ্মুলা আমি সলভ কৰিব পাৰো আমি মংগলত চাং পাতিব খুজিছো আমি আমাৰ ফ্ৰিজ ৰাখিছো ঘৰত টিভি ৰাখিছো আজি ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলা হৈ আছে আমি খেলাও উপভোগ কৰিছো পশুৱে জানো খেলা চাই আমি সেইদৰে কম আমাৰ নিশ্চিতভাৱে কিছু পৰিমাণে আমাৰ প্ৰগতি হৈছে এইভাবে যেটো কৈছে যে অবজেক্টিভ ভিউ অফ সাবজেক্টিভিটি ধৰণৰ কথা কিন্তু এইবোৰৰ আমি তাৰ ৰহস্যটো এতিয়াও অনুমান কৰিব পৰা নাই আৰু কৈছে যে মনৰ ক্ৰিয়া যিবোৰ আছে মনৰ ক্ৰিয়াবোৰক দৈহিক জীৱনৰ এটা সুন্দৰ ফুল বা পৰিণতি বুলি আমি ভাবো কিন্তু সেইবোৰৰ যে নিজৰ এটা মৌলিক সেইবোৰ যে নিজেই মৌলিক এটা কিবা বস্তু বা যদি এটা মৌলিক বস্তুৰ লক্ষণ আমি সেই বুলি কিন্তু নাভাবো ঠিক সেই ধৰণে গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰটো বা সমাজৰ ক্ষেত্ৰটো বা নেশনৰ ক্ষেত্ৰটো তাৰ বিষয়গত সত্তাৰ অৰ্থাৎ সাবজেক্টিভ সেলফটোৰ যি ক্ষুদ্ৰ অংশটোৰ বিষয়ে কি সচেতন হয় সেই সচেতন অংশটোৰ প্ৰতি গোষ্ঠীৰ মনোবৃত্তিটিও ব্যক্তিৰ যি ধৰণৰ একেই প্ৰথম অৱস্থা এটা মানে ক'ব পাৰে মই যে সাহিত্য সংগীত কলাৰ কথা কৈ আছো কবে সাহিত্য সংগীত নাথাকিলে কিবা মই পঢ়ু হৈ যাম নেকি অকল দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলেই আমি মানি লম নেকি মই আজিকালি মই টিভি চাব জানো মই পেপাৰ পঢ়িব জানো মই অমুক কৰিব জানো আই এম এ হিউমেন বিং আই এম হোমোসেপিয়ান ক'ব পাৰে কোনোবাই
মই সাধাৰণতে এই কথা যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰতৰ কিবা শ্লোক বা কাৰবাৰ পৰা যেতিয়া মই জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰো সাধাৰণতে মই নকওঁ মোৰ কথাৰ কোৱাৰ উপস্থাপন শৈলীটো যিয়েই নহওক কিয় কিন্তু তাৰ কিবা এটা ভিত্তি থাকিব লাগিব মই মাত্ৰ এটা শ্লোক আপোনালোকক কৈছো এই যে ইয়াত যেটো শ্ৰী অৰবিন্দই ক'লে যে অকল বডি আৰু প্ৰাণক লৈ পেলাই জড়িত থাকাটো মানে কি দি ফিজিক্যাল এনিমেল উইথ এ মৰেল সাৰ্টেইন মৰেল সেন্স হয়তো পশুৰ কোনো মৰেল সেন্স নাই আমাৰ অলপ মৰেল সেন্স আছে পাৰ্থক্য ইমানেই মই কোৱা নাই আজিৰ পৰা 1000 বছৰ আগত 1000 বছৰতকৈ বেছি 1200-1500 আগত সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী জগৰ বিখ্যাত কবি নাট্যকাৰ ভৰ্তৃহৰিৰ নীতি শতকম আছে নীতি শতকম আৰু ক'বলৈ গ'লে ভৰ্তৃহৰিৰ মেগনাম উপাস তাত কি কৈ গৈছে জানে যে সাহিত্য সংগীত কলা বিহীন সাক্ষাৎ পশু পুষ্য বিশানহীন আজিৰ পৰা 1500-1400-1500 বছৰ আগেই যে সাহিত্য সংগীত কলা যদি আপোনাৰ নাই তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি শিল্পী হ'ব লাগিব কলাকাৰ হ'ব লাগিব এটলিষ্ট আমাৰ মাজত যদি ৰুচিবোধটো কলা সাহিত্য শিল্পৰ প্ৰতি যদি আমাৰ ৰুচিবোধটো যদি মোৰ বিকশিত হোৱা নাই তেনেহলে মই পশু বুলি কৈছে ভৰ্তৃহৰিয়ে কৈ গৈছে 1500 বছৰ আগত মই জাস্ট এইটো মোৰ নিজৰ উপস্থাপন শৈলীৰে প্ৰকাশ কৰিছো শ্ৰী অৰবিন্দই ইয়াত যেনিবা স্পষ্টভাৱে লিখিছে দি ফিজিক্যাল এনিমেল উইথ এ সাৰ্টেইন মৰেল অৰ ইমমৰেল টেম্পাৰামেন্ট যেতিয়া আমি সেই তেতিয়াহে মানুহ হম যদি আমি মনৰ কাৰ্যাৱলী বিলাকক অপৰিহাৰ্য এসেনশিয়াল অৰিজিনাল এটা এসপেক্ট অফ লাইফ বুলি গণ্য কৰো আৰু মনৰ কাম মানে সাহিত্য সংগীত কাব্য চিত্ৰ এইবোৰ অৰ্থাৎ সংস্কৃতি কালচাৰ গতিকে সাহিত্য সংগীত কলা বিহীন সাক্ষাৎ পশু পুষ্য বিশানহীন পুষ্য বিশান মানে কি কেৱল কৈছে যে ভৰ্তৃহৰিয়ে কৈছে এইবিধ পশুৰ শিং আৰু নেজ নাই বুলি কৈছে শিং আৰু নেজ নাই কাৰ কথা কৈছে মানুহৰ কথা কৈছে তো যে সাহিত্য সংগীত কলা বিহীন সাক্ষাৎ পশু পুষ্য বিশানহীন তাৰ পিছত যেটো কটাক্ষ কৰিছে সাহিত্য সংগীতহীন মানুহক অৰ্থাৎ তেনে ধৰণৰ ৰুচিবোধহীন মানুহক ইমান কটাক্ষ কি জানি আজিৰো কোনো বুদ্ধিজীৱীয়ে কৰিবৰ ক্ষমতা হোৱা নাই ভৰ্তৃহৰিয়ে যি কটাক্ষ কৰি গৈছে কৈছে তৃণং না খাদনপি জীৱ মানৱ ঠিক যি ধৰণে এইবিধ পশুৰ দুটা বৈশিষ্ট্য কি কলে ইয়াৰ শিং নাই যে সাহিত্য সংগীত কলা নহলেই এইজন পশু কি পশু কিন্তু এইবিধ পশুৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য কি কৈছে এইবিধ পশুৰ শিং নাই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি কলে এইবিধ পশুৰ নেজ নাই আৰু এটা তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কৈছে তৃণং নখাদনপি জীৱ মানৱ তৃণং নখাদন তৃণ নোখোৱাকৈও ঘাঁহ নোখোৱাকৈও জীয়াই থাকে এইবিধ পশুৱে আন পশুৱে কিন্তু ঘাঁহ খাব লাগে কম্পালসৰি কিন্তু এইবিধ পশুৱে সাহিত্য সংগীত কলা বিহীন এইবিধ পশুৱে ঘাঁহ খাব নালাগে আৰু যদি এইবিধ পশুৱে ঘাঁহ খালেহেঁতেন আসল পশু যিসকল আছে তেওঁলোক অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিলেহেঁতেন খাদ্যৰ অভাৱ হৈ পেলাই আৰু সেইভাবে কৈছে এইবিধ পশুৱে যে ঘাঁহ নাখায় সেইটো আসল পশুৰ বাবে পৰম সৌভাগ্যৰ কথা কি কটাক্ষ কৰিছে আপুনি ভাবক কৈছে তৃণং নখাদনপি জীৱ মানৱ তদ্ভাগধেয়ং পৰমং পশুনাম তদ্ভাগধেয়ং পৰমং পশুনাম কৈছে a person destitute of literature music or the arts is as good as an animal without a tail or horns it is good fortunes of the animal that he does not eat grass like them আৰু সেইভাবে বেছি অৰ্থনীতি বেছি ৰাজনীতিৰ কথা আলোচনা কৰা মানে আসলতে আমি মানুহ হৈ নাযাও শ্ৰী অৰবিন্দ এইটো লাইফ ডিভাইনত লিখিছে it is a civilized reversion to the old barbaric age বুলি কৈছে এই যে বেছি ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতিৰ কথাত আমি যিমানে বেছি গুৰুত্ব দিম তাৰ অৰ্থ we are returning to the old barbarism কিন্তু এইটো civilized barbarism বুলি কৈছে কিয় civilized যে বিজ্ঞানৰ দয়াত আমি আৰু আগৰ দৰে বৰ্বৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মই কোট পেন পিনি দুনিয়া ঘৰত থাকিও আৰ্টিস্টিক ঘৰত পিনিও মই এজন বৰ্বৰ হৈ জীয়াই থাকিব পাৰা সুবিধা আমাক বিজ্ঞানে কৰি দিছে এইভাবে আমাক কি লিখিছিলে কোনে আমাক অম্বিকাগিৰিয়ে লিখিছিল নহয় যে ভিতৰত পুহি দুষ্ট পিখাস বাহিৰত তাকে মোহিনী কলাৰ ছবি অৰ্থাৎ এজন মানুহে ভাল ছবিও
আঁকিব পাৰিব কিন্তু ভিতৰত তেওঁ দুষ্ট পিশাচ পুহি ৰাখিছে সেইবাবে বৰ্তমান সময়ত বৰ্বৰ হবৰ বাবে আমি আৰু 5000 বছৰ আগৰ বৰ্বৰ সকলৰ যিটো জীৱন আছিল সেই জীৱনলৈ উভতি যাব নালাগে দেখাত আপাত দৃষ্টিত আমি সভ্য হৈ থাকিম কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি আমি ফলনাই বৰ্বৰ হৈ যাম আৰু সেইটোকে সিভিলাইজ বাৰবেৰিজম বুলি কৈছে গতিকে কৈছে যে কিন্তু মনৰ যিবোৰ ক্ৰিয়া মনৰ যিবোৰ কাম মোৰ ভাত খোৱা কামটো যেনেকৈ মোৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এসেনশিয়াল মনৰ বস্তুবোৰ এসেনশিয়াল বুলি যেতিয়া মই স্বীকাৰ কৰিম দেন অনলি আই উইল বিকাম ম্যান ঠিক সেই ধৰণে আমাৰ গ্ৰুপ চলেও তেওঁলোকৰ এই অবজেক্টিভ ভিউৰ পৰা সাবজেক্টিভ ভিউলৈকে তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ পিছত কৈছে যে it clings indeed always to its idiosyncrasies habits prejudices but in a blind objective fashion আমি যে আগত যেটো কলে vague subjectivity কৈছে দি blind objective fashion বুলি কৈছে এইটো blind objective fashion in a blind objective fashion আমি একদম অন্ধৰ দৰে অন্ধ বিষয়গত এটা দৃষ্টিৰে আমি এইবোৰক আমি যেটো ক্লিং কৰি থাকা মানে অৰ্থাৎ সেইবোৰক আমি যেন একদম ধৰি আছো কৈছে it clings indeed always to its idiosyncrasies habits prejudices but in a blind objective manner fashion যদি আমি blind objective fashionত যদি এইবোৰ আমাৰ যদি এই প্ৰবৃত্তিবোৰৰ যদি আমি চৰিতাৰ্থ নকৰিলো হেতেন যদি আমি ৰাইট ওয়েত যদি চৰিতাৰ্থ কৰিলো হেতেন ই আমাক সাবজেক্টিভ সেলফলৈকে লৈ গল হেতেন কৈছে ইনসিস্টিং অন देयर মোস্ট এক্সটাৰ্নাল এসপেক্ট বৰ্তমান সময়ত আমি যেটো কৰি থাকো বাট ইন এ ব্লাইন্ড অবজেক্টিভ ফ্যাশন ইনসিস্টিং অন देयर মোস্ট এক্সটাৰ্নাল এসপেক্ট এন্ড নট এট অল গোইং বিহাইন্ড देम টু দ্যাট ফর হুইচ দে স্ট্যান্ড এই যে আমাৰ যে ইডিওসেন্ট্রিসিস হেবিটস প্রিজুডিস ভাৰতীয় মানুহৰ পৃথিৱীৰ মই ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো যে পৃথিৱীৰ আন দেশত কৈ যে পৃথক কিয় পৃথক হৈছে এইবোৰৰ অন্তৰালত আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যৰ বাবে কৈছে এন্ড কৈছে ইনসিস্টিং অন देयर মোস্ট এক্সটাৰ্নাল এসপেক্ট not at all going behind them to that for which they stand that which they try blindly to express যদিও আমি যেটুক আমি এই ভিতৰৰ বস্তুটোকে কিন্তু এই কথাবোৰ মানি আসলতে ভিতৰৰ বস্তুটোকে আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ অন্ধভাৱে চেষ্টা কৰি আছো নাজানো আমি কৈছে যে কি যে বাস্তবিকতে যে মানুহে বা এই যেটো অবজেক্টিভ ভিউটোৱে এটাৰ ইডিওসিনক্ৰেসিস হেবিটস প্রিজুডিস সেইবোৰকে ধৰি থাকে ক্লিং কৰি থাকে আৰু কেনেকৈ কৰে অন্ধ বিষয়গতভাৱে অন্ধ বস্তুনিষ্ঠভাৱে আমি কথা কও আৰু অন্ধ বস্তুগত ধৰণ মানে কি এই বিষয়বোৰৰ তাৰ যিবোৰ বাহ্য প্ৰভাৱ বা যিবোৰ এক্সটাৰ্নাল এসপেক্ট বাহ্যিক দিশ কেৱল বাহ্যিক দিশটোৰ ওপৰতহে আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰো কিন্তু ভিতৰৰ কিবা এটা বস্তুৰ এইবোৰ আসলতে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ সেইটোৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যত্ন নকৰো যদিও আমি আমাৰ অজ্ঞাত খাৰে সেই বস্তুটোকে আমি অভিব্যক্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো দিস ইজ দি সেন্স অফ প্ৰগ্ৰেছিভ ইভলিউশন কিন্তু দুই ধৰণৰ বিবৰ্তন দুই ধৰণে সংঘটিত হয় এটা হল ৰিভলিউশনাৰী এটা ইভলিউশনাৰীটো হল প্ৰকৃতিয়ে মন্থৰ গতিত নে স্লো স্পীডত অলপ কৰি থাকে আৰু প্ৰকৃতিয়ে কৰোতে বহু অপচয় হয় ওয়েস্টেজ হয় কিন্তু যেতিয়া প্ৰকৃতিয়ে মানুহৰ সচেতন সহযোগিতা লাভ কৰে কনসিয়াস কোঅপাৰেশন then it is called revolutionary evolution and revolutionary evolution is nothing but our physiopsychology of yoga is nothing but conscious cooperation with the nature প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ পৰা কনসিয়াস কোঅপাৰেশন ডিমান্ড কৰে that is what is called revolutionary evolution কিন্তু ইয়াত যেটো আমি ভিতৰৰ বস্তুটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো আমি নিজৰ অজ্ঞাত খাৰে blindly আমি
সচেতনভাৱে এই যে আমাৰ যিটো ইডিঅ'চিনক্ৰেচিজ হেবিটছ প্ৰিজুডিচ সংস্কাৰ অভ্যাস আমাৰ মানসিক চৰিত্ৰ মানসিক বৈশিষ্ট্য এইবোৰ যিটো বস্তুৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কৈছে ফৰ হুইচ দে এক্সিষ্ট দে ষ্টেণ্ড আমি সেইটোক বিচাৰি নাযাওঁ সেইকাৰণে এইটোক তেওঁ কৈছে ব্লাইণ্ড অবজেক্টিভ ফেশ্বনত আমি যিবোৰ বস্তুৱে কিন্তু আমাক আসল সাবজেক্টিভ সেলফলৈ লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন যদি আমি তাৰ কৈছে যে ইফ নট এট অল গোয়িং বিহাইণ্ড ইফ উই উড হ্যাভ গান বিহাইণ্ড দেম এই আমাৰ যে ইডিঅ'চিনক্ৰেচি ভাৰতীয় মানুহৰ মানসিক চৰিত্ৰ এইটো কিহৰ বাবে চৰিত্ৰটো হৈছে কি কাৰণত হৈছে পৃথিৱীৰ বেলেগ এখন দেশৰ মানুহৰ যে বেলেগ তাৰ কাৰণটো কি সেইবোৰ আমি জানিবলৈ যত্ন নকৰো সেইবোৰ জানিবলৈ গ'লে আমাৰ মাথা ঘূৰাই যাব আমাৰ গতিকে ইডিঅ'চিনক্ৰেচি মানে হ'ল ব্যক্তিৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য গুণগত বা মানসিক বৈশিষ্ট্য আনকি কৈছে যে আনকি আমি ৰিলিজনো কৈছে যে আমি সেই বিষয়ে আজি আৰু নকৰো এই আলোচনা এই বিষয়ে যা কৈছে যে আনকি কৈছে যে আমি ধৰ্ম কি স্বভাৱতেই হ'ব লাগিছিল মনস্তাত্ত্বিক বা আত্মনিষ্ঠ কিন্তু ধৰ্মকো আমি ইন দি মোষ্ট মানে অবজেক্টিভ ফেশ্বনত আমাৰ ধৰ্মৰ লগত আমাৰ যিটো সম্বন্ধ ইন এ মোষ্ট অবজেক্টিভ ফেশ্বন অবজেক্টিভ ৱে অবজেক্টিভ মেনাৰতে আমাৰ সম্বন্ধ এই বিষয়ে আমি আজি নকৰো আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী সেশনত আমি যে এই যে ৰিলিজনৰ কথা লৈ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী আমি বস্তু লৈ যাম আপ টু দিস যদি কোনোবাই কিবা আমাক আজি যদি আমি যদি ইন্টাৰেক্ট কৰিব খোজে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে and with these few words I conclude today's session. Now the session is open. We are already late by 1 minute. Still we can discuss 2-3 minutes. If anybody want to make any comment, you are free to make comments or suggestion, anything. Thank you. Sir, নমস্কাৰ নমস্কাৰ স্যাৰ মই মানিক ধৰ হয় কোন প্ৰথমে স্যাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিলে আপুনি আজি হয় হয় স্যাৰ এই আজি যিখিনি মানে মানৱীয় যিখিনি গুণ এজন ভাল মানুহ হ'ব কাৰণে সমাজ হোক দেশ হোক জাতি হোক মাটি হোক তাক মানে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে এজন ভাল ব্যক্তি হোৱাৰ কি গুণ হ'ব পাৰে স্যাৰ তাৰ বিষয়ে যদি অকণ অৱগত কৰে বৰ ভাল পাম কিন্তু সেই বিষয়টোৰ লগত আজিৰ বিষয়টোৰ এতিয়া সম্বন্ধ নাই কাৰণ আমাৰ বিষয়টো ৰাইট নাও উই আৰ ডিসকাসিং এবাউট ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম আপুনি খুদিছে মই এইটো কেৱল প্ৰসংগক্ৰমে মই কৈছো এইটো এটা নিজেই এটা বৃহৎ বিষয় আপুনি যেটো বিষয় খুদিছে এইটোৰ কোনো ব্যক্তিয়ে মই ভাবো 1 মিনিট বা 2 মিনিটত কাৰণ এটা প্ৰশ্ন যেতিয়া উত্তৰ কম তাৰ পৰিপূৰক প্ৰশ্ন আপোনাৰ আকৌ থাকিব এইটো আপুনি লাইফ লং ষ্টাডি not even lifelong study even after your death apuni bohu janamoloike বিষয় বস্তুটোৰ ওপৰত যে how I can মানে আপোনাৰ মূল প্ৰশ্নটো হল how I can be a perfect man হয়নে এইটো মূল কি কয় প্ৰশ্ন হয়নে নহয় হয় স্যাৰ প্ৰথম কথা হৈছে আপুনি পারফেক্ট মানুহ হ'ব লাগিলে আপোনাক তিনিটা বস্তু লাগিব তিনিটা বস্তু কি লাগিব এ গোল অফ লাইফ লাগিব আপোনাৰ এটা জীৱনৰ লক্ষ্য লাগিব দ্বিতীয়তে আপোনাক লাগিব এ প্ৰেক্টিস অফ পারফেকশন আপুনি নিজক কেনেকৈ পারফেক্ট কৰিব তাৰ বাবে এটা আপোনাক ডিসিপ্লিন লাগিব আৰু 3 নম্বৰতে আপোনাক কি লাগিব এটা আচৰণ বিধি কিন্তু আচৰণ বিধিটো কেনেকুৱা লাগিব হ'ব it should be rational as well as binding অর্থাৎ আপোনাৰ যেটো আচৰণ বিধি আপোনাৰ বাধ্যতামূলকও হ'ব হ'ব আৰু কি হ'ব লাগিব যুক্তিসংগতও হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যেটো আপোনাক আচৰণৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব মই যদি আপোনাক গীতাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা প্ৰেসক্ৰিপশন মই কিয় কলো যে আপোনাক এটা কোৱাৰ লগত তাৰ আকৌ আপুনি পৰিপূৰকভাৱে মোক বেলেগ প্ৰশ্ন খুধিব লাগিব কিন্তু আজি মই যিখিনি কম সেইটোৱে একেবাৰে কাছাবিয়াংকাৰ দৰে কাছাবিয়াংকাৰ এটা যে ষ্টৰী আছে একদম 3 বছৰীয়া ল'ৰা এজনক
আপুনি মানিবনে নামানিব পিছত ৰিভিউ কৰিব কিন্তু 3 বছৰীয়া ল'ৰাক যেনেকে মাকে যি কয় তাকে বিশ্বাস কৰে আপুনি কথাটো প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এট লিষ্ট আপুনি গ্ৰহণ কৰিব নকৰিব ইট ইজ আপ টু ইয়োৰ উইজডম আপুনি এট লিষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু আজি মই তাতকে আৰু সেকেন্ড ষ্টেজৰ কথাটো ক'ব নোখোজিম গীতাই কৈছে মাত্ৰ দুটা বস্তু যদি আপুনি ত্যাগ কৰিব পাৰে you are the most perfect man in this world মাত্ৰ দুটা বস্তু কি দুটা বস্তু আপুনি আপোনাৰ যদি ইগো আৰু আপোনাৰ যদি ডিজায়াৰ আপুনি পাৰিব জানো এতিয়া আপুনি ক'ব যে ইগোৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে ইগো মানে কি আপোনাক ক'ব লাগিব আকৌ ক'ব লাগিব যে ডিজায়াৰ যদি ত্যাগ কৰো আমাৰ এনেকুৱা লাগে যদি মোৰ কামনাই নাথাকে বাসনাই নাথাকে মোৰ যদি এম্বিশনেই নাথাকে what the hell I will do for the life কিন্তু গীতাই বাৰে বাৰে ঘূৰাই পকাই এই দুটাই কথাই কৈছে annihilation of ego and the renouncement of desire আৰু বাকি যেটো আপোনাক পারফেক্ট কৰাৰ কাৰণে যি কাম কৰিব লাগিব আপোনাৰ বাবে চাকৰৰ দৰে শ্ৰীকৃষ্ণই কৰি থাকিব তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ আপোনাৰ চাকৰ হৈ যাব আপুনি যদি আপোনাৰ ইগোটো নোহোৱা কৰি দিয়ে আপোনাৰ কামনা বাসনাৰ পৰা যদি আপুনি মুক্ত হৈ যায় বাকি আপোনাৰ পারফেক্ট কৰাৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিব লাগিব যাৰ ঘৰত যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব আপুনি একোই চিন্তা কৰিব নালাগে এভৰিথিং উইল বি টেকেন কেয়াৰ অফ বাই শ্ৰীকৃষ্ণ উইদিন ইউ তাৰ প্ৰমাণ কি মই মহাভাৰতৰ যুদ্ধ যেতিয়া মহাভাৰতৰ যুদ্ধত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক যেতিয়া যুদ্ধত মান্তি কৰাইছে একেবাৰে 72 নম্বৰ শ্লোকত যেতিয়া অৰ্জুনে কৃষ্ণক কৈছে যে হখা মোৰ সকলো মোহ নোহোৱা হৈ গৈছে তুমি এতিয়া মোক যি কোৱা মই তাকে কৰিম আৰু যেতিয়া অৰ্জুনে নিজক সাৰেন্ডাৰ কৰিছে তাৰ পিছত আপুনি কওকচোন পাণ্ডৱ জিকিছিল পাণ্ডৱৰ শক্তিৰে নেকি গোটেই সমগ্ৰ অন্ততটো কৌৰৱ পক্ষত কৌৰৱে যুদ্ধ জয় কৰাৰ বাবে সমস্ত ট্ৰাবল দুৰ্যোধনে লৈছে তাতে আপোনাৰ দ্ৰোণাচাৰ্যয়ো সহযোগ কৰিছে তাতে আপোনাৰ কৰ্ণয়ো সহযোগ কৰিছে আপোনাৰ শকুনিও ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট আছিল কিন্তু পাণ্ডৱৰ পক্ষত মই কৈছো পাঁচ ভাইক আৰামছে আছে কোনো চিন্তাই কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত কি কৈছে বাসুদেৱ আছিল সমগ্ৰ আপোনাৰ তেওঁলোকৰ বাবে চিন্তা কৰিছে বাসুদেৱে কিন্তু বাসুদেৱে কৈছে কেতিয়া চিন্তা কৰিব কৈছে সৰ্বধৰ্মং পৰিত্যাজ্য মামেকং শৰণং ব্ৰজ সকলো ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি মোক মোৰ ওচৰত শৰণ লোৱা আই উইল টেক কেয়াৰ অফ ইউ এটা আপুনি ক'ব পাৰে যে বাসনাই যদি ত্যাগ কৰো মই জীৱনত খাম কেনেকে তাৰো উত্তৰ গীতাই দিছে আপুনি দুটা শ্লোক আপুনি মনত ৰাখক এটা হল 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 45 নম্বৰ শ্লোক এটা 9 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 22 নম্বৰ শ্লোক দুটা বিপৰীত ধৰ্মী কথা গীতাই আপাত দৃষ্টিত কি কৈছে 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 45 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে বাপু বুপাই তুমি এই কামনা বাসনা বাদ দিয়া তুমি নিষ্কাম হোৱা তুমি যোগক্ষেমৰ কথা চিন্তা নকৰিবা যোগক্ষেম মানে কি যোগ মানে হল অপ্ৰাপ্ত বস্তুৰ প্ৰাপ্তি যোগ আৰু ক্ষেম মানে কি এই প্ৰাপ্ত বস্তুৰ সংৰক্ষণ ভগৱানে হেতুও চিন্তা কৰিছে যে এই দুটাৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰাকে তুমি নিষ্কাম কৰ্ম কৰা কোনোবা আধুনিক মানুহে গীতাৰ এই নীতি কি কয় মানি লব আপুনি পঢ়ি চাব নিজে মই মিছা কোৱা নাই 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 45 নম্বৰ শ্লোক শ্লোক নম্বৰ 45 চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 কোনোবাই মানিব গীতাক ভাৰতক ভালপোৱা মানুহেও গীতাক ভালপোৱা মানুহেও শ্ৰীকৃষ্ণক ভালপোৱা মানুহেও শ্ৰীকৃষ্ণৰ এইটো এডভাইস মানিব কিন্তু সেই শ্ৰীকৃষ্ণই 9 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 22 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে যিজনে মোৰ লগত সম্বন্ধ কৰি কাম কাজ কৰি আছে মোক কৈছে মন মনা ভৱ মদভক্তু মদ্যাজি মাং নমস্কুৰু বি মি মাইন্ডেড মন মনা ভৱ মদভক্তু adore me আৰু মদ্যাজি do work for me মাং নমস্কুৰু bow down to me মন মনা ভৱ মদভক্তু মদ্যাজি মাং নমস্কুৰু তাৰ যোগক্ষেমৰ দায়িত্ব মই লম কৃষ্ণই ডাইৰেক্ট এসুৰেন্স দিছে যে তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা নিষ্কাম কৰ্ম কৰা তুমি তোমাৰ ইগোক হত্যা কৰা তুমি হত্যাকাৰী হৈ যোৱা ইগোক হত্যা কৰি
তোমাৰ বাসনাক হত্যা কৰি তুমি হত্যাকাৰী হৈ যোৱা তোমাৰ জীৱনৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা আছে that is my headache it will be taken care of by me এটো মই বনাই কোৱা নাই আপোনালোকক 9 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 22 নম্বৰ শ্লোক হ'ব থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ Namaste, sir. Namaste. Oh, sorry. Sir, can I ask you one question, sir? Namaste, yes, sir. Yes, please. Yes. That question is only the last your discussion, that is on the progressive evolution through revolution. Please, in few sentences or few lines, please. Progressive evolution. I discussed about two things. The evolution is of two types. One is evolutionary, one is revolutionary. Yes, sir. One is evolutionary. Evolutionary is entire responsibility. Nature takes entire responsibility. Okay. And evolution. Yes, sir. আর রিভলিউশনারি হলো যখন আপনি কনসিয়াসলি কোঅপারেট করবেন প্রকৃতির সঙ্গে ওকে ওকে কনসিয়াসলি যে মানুষ ওই যে জড় থেকে উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে তখন কি মানুষ সহযোগিতা করেছিল প্রকৃতিকে না প্রকৃতি ওয়াজ দি ডুয়ার আবার যখন উদ্ভিদ থেকে প্রাণী জগতের সৃষ্টি হলো তখনও nobody cooperated with the nature nature সব কিছু একা করেছিল তারপরে যখন এনিমেল থেকে মানুষের সৃষ্টি হলো তখনও মানুষের কোনো অবদান নেই শুধু মানুষের জন্মের পরে এখন প্রশ্নটা হয়েছে এটাই ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চন যদি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ কোঅপারেট না করে কেন আগের বিবর্তনগুলির সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে কোঅপারেট করার মতন পশুর ক্ষমতা ছিল না প্রকুর ফ্যাকাল্টি ছিল না উদ্ভিদের ফ্যাকাল্টি ছিল না ম্যাটারের ফ্যাকাল্টি ছিল না কিন্তু মানুষের একটা ফ্যাকাল্টি আছে আমাদের মধ্যে উইল আছে সংকল্প আছে কনসিয়াসনেস আছে নাও উই ক্যান কোঅপারেট উইথ দি নেচার if we cannot cooperate still nature will continue to evolve continue to make this world evolve but কিন্তু একটা সময়ের পর প্রকৃতি অপেক্ষা করতে করতে তবু যদি মানুষ জাতি যদি হোমোসেপিয়ান যদি প্রকৃতির সঙ্গে কোঅপারেট না করে there is every possibility Prakriti may abandon humanity. Prakriti নবসৃষ্টি তৈরি করে নিবে প্রকৃতির প্রগতির গতিকে মানুষ রুদ্ধ করতে পারবেন না বিবর্তন এখনো শেষ হইছে না বিবর্তন স্টিল কন্টিনিউইং ইভলিউশন ইজ স্টিল কন্টিনিউইং এখন বুঝতে পারছেন কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার খুব ভালো কথা কিন্তু এই যে বর্তমানে যে ওই যে স্যার সায়েন্সে আপ্রাণ চেষ্টা করে মানে তারা অনেক নতুন নতুন কিছু চেষ্টা করছে এবং কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সায়েন্স শুধু চিন্তা করেছেন আপনার ফিজিক্যাল লাইফটাকে কি করে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আহার নিদ্রা মৈথুন অন্ন বস্ত্র বাসস্থান আপনার কমিউনিকেশনের বিষয় কিন্তু এই যে সুবিধাগুলো আমার কেন দরকার আমাদেরকে কেন দরকার সেগুলা সায়েন্সের এখনো হেডেক নয় এই যে আমাদেরকে স্থূল জীবনের যেগুলা সুবিধা সায়েন্স আমাকে প্রদান করেছেন কেন এই সুবিধাগুলো মানব জাতিকে দরকার শুধু রিপিট করার জন্য নাকি যে আমি একটা জন্ম নেব আমি এখানে বৃদ্ধি পাবো আর একদিন মৃত্যু হব নাকি এই জগতের একটা উদ্দেশ্য আছে এগুলা আপনি চিন্তাশীল হতে হবে সেগুলাকে বলে আপনি তখন ধ্যান করতে হবে তখন এই সমগ্র জগতের উদ্দেশ্যটা কি এই যে বারবার তুই এই কথাটাই আমরা বলছি এই যে অবজেক্টিভ কথাগুলার পিছনে যেটা সাবজেক্টিভ কারণ রয়েছে সেই কারণটা সম্বন্ধে সায়েন্সের কোনো মাথা ব্যথা নেই সায়েন্সের কথা হলো প্রকৃতির মধ্যে যতটা শক্তি আছে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করতে লাগে আর তাকে মানুষের যেটা ওই ফিজিক্যাল লাইফ আমরা মঙ্গল গ্রহতে মানুষের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপন করতে লাগে এই রকমের এই কথা আরে বাবা মঙ্গল গ্রহে আপনারা সাম্রাজ্য স্থাপন করুন
কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে 90 বছরের বিধবা মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? প্রথম তুমি আমাকে ভালো পৃথিবী দাও, তারপরে মঙ্গল গ্রহে এই যে মানুষের জন্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা করো। হয় কি না বলুন? হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন স্যার। কেন পৃথিবীতে এখনো 12 বছরের ছেলে আপনার সুইসাইড করে, 16 বছরের ছেলে সুইসাইড করে। সায়েন্সের কোনো এগুলা সমস্যা নয়, এগুলা সায়েন্সের অন্তর্গত বিষয় নয়। সায়েন্সের বিষয় হলো কি রকম আপনার জীবনটাকে স্থূলভাবে আপনাকে এনরিচ করা যায়। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, অনেক ধন্যবাদ। Good evening, sir. Good evening. First of all, I appreciate your concern and research-based studies. Sir, my last episode pora koi asu, conscious mind, subconscious mind, উদ্ভিদ তাৰপিছত প্ৰাণী, জন্তু। স্যাৰ, মোৰ কোৱেৰিটো হ'ল যেনেকৈ সাৰ্কেডিয়ান সিস্টেম, আল্ট্ৰেডিয়ান সিস্টেম, ইনফ্ৰাডিয়ান সিস্টেম, সিজনেল ৰিদম। তো মোৰ কোৱেৰিটো হ'ল এইটো স্যাৰ, যে কনচিয়াছ মাইণ্ডৰ ওপৰত স্যাৰ আপুনি যোনটো কৈছিলে যোৱাকালি, যে আনকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ যোনে থাকে, they go for robbery, they go for thief, rape and all illegal activities. Sir, my query is this, যে কনচিয়াছ মাইণ্ডটো আনাৰ কাৰণে মানুহে কেনেকৈ গম পাব যে my mind is totally pure and I am conscious? Over to you, sir. Thank you so much. Totally conscious to apuni jidina hobo, then you will be Brahman, you will become Brahman. আমি কেৱল more and more conscious হবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰো। কিন্তু আপুনি যদি কয় যে নহয়, I will be conscious to the fullest extent, then you will become Brahman. This is also a possibility, because one day we will become Brahman. Right now we are part. কিন্তু total perfection or karone, all expansion of consciousness is not sufficient. Another thing is also required. What is that? Transformation of your nature. এই কথাবোৰ লাহে লাহে যেতিয়া আপুনি সুধিব, শ্ৰী তৰবিন্দৰ যোগত সেইভাবে এটা হল এক্সপানশন অফ কনসিয়াসনেস, তার সমানে সমানে ট্রান্সফরমেশন অফ ইউর নেচার। এই দুইটা, দিস টু হ্যাজ টু টেক প্লেস সাইমালটেনিয়াসলি। এতিয়া আপনি যদি মোক কয় এগেইন যে আপনার যে আপনি প্রথম যদি মোক এইটো প্রশ্ন সুধে, হাউ আই ক্যান বিকাম কনসিয়াস, যে এজন মানুহ কেনেকে কনসিয়াস হম, মেটারক কোনে কনসিয়াস কৰিছিল? এই যে মেটার যেতিয়া উদ্ভিদ হল, তেতিয়াতো হোমোসেপিয়ানৰ জন্ম হোৱা নাই। যেতিয়া আকৌ আসলতে আমি এই যে অবজেক্টিভ কথাবাৰ্তাবোৰে আমাক বেছি আমাক কনসাৰ্ন কৰি ৰাখাৰ কাৰণে আমি সাবজেক্টিভ কথাটো ধৰিব নোৱাৰো। শ্ৰী তৰবিন্দই কৈছে, পৃথিৱীৰ if anything has evolved in this world, it is the evolution of consciousness. কৈছে মেটাৰত it was unconscious, consciousness was unconscious. উদ্ভিদত আহি পেলাই অলপমান কনসিয়াস হৈছে, প্ৰাণীৰ মাজত আহি ভাইব্ৰেশন আহিছে, মানুহৰ মাজত আহি it has become a full consciousness, but yet to be perfected. মানুহৰ মাজত আহি কৈছে যে পশুৰ মাজত অকল ভাইব্ৰেশন আছিল, তাৰ মাজত মুভমেন্ট আছিল, কিন্তু মানুহৰ মাজত আপোনাৰ তিনটা বস্তুৱেই ইয়াত আপোনাৰ মিলিত হৈছে। এটা হল বডি, এটা হল ভাইব্ৰেশন, আৰু এটা হল কনসিয়াসনেস। পশুৰ ক্ষেত্ৰত অকল বডি আৰু ভাইব্ৰেশন আছিল, আৰু যেতিয়া মেটাৰ আছিল, মেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত অকল মেটাৰেই আছিলে। আচ্ছা, তাৰ অৰ্থ হল, এতিয়া আপোনাক মই এইবোৰ ক'ব লাগিলে হল এই ইভলিউশনাৰী তত্ত্বটো যাব লাগিব। হ্যাঁ, যদি মই ইভলিউশনাৰী তত্ত্বটো যাব লাগে, মই আপোনাক এটা জাস্ট যদি আপুনি বুজিব পাৰে, গোটেইবোৰ বস্তু একেদিনে আমাৰ টপিকৰ পৰা আমি আউটসাইডত গুচি যাম আমি। কাৰণ এইটো যেটো আপুনি সুধি আহিছে, এইটো হল আমি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমৰ আমি যোগৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিম, তেতিয়া অলপমান এই বিষয়ে মই কলোহেঁতেন। আচ্ছা, মই এটা লাইন আপোনাক মই কি কয় যে মাতি দিছো ফ্ৰম দি লাইফ ডিভাইন, শুনিব। উই স্পিক অফ দি ইভলিউশন অফ লাইফ ইন মেটাৰ, the evolution of mind in matter, অর্থাৎ
মেটাৰৰ পিছত যেতিয়া এনিমেল আহিছে এনিমেল আহা মানে লাইফ ইন মেটাৰ অৰ্থাৎ কি হৈছে we speak of the evolution of life in matter the evolution of mind in matter but evolution is a word which merely states the phenomenon without explaining it jitu Darwin e kori goise tar bisor goise for there seems to be no reason why life should evolve out of material elements apuni muk koksun ei je life matter or pura evolve hol kiyo hol evolve amak Darwin e kono uttor dibo para nai Darwinor kitab apuni pori sabo ei je matter pisot আমি বারু মানে উদ্ভিদ জগতটো হাফ লাইফ বুলিও যদি ধরু সাবকনসিয়াস লাইফ বুলিও যদি ধরু তার মাজতো লাইফ লাহে লাহে বিকশিত হইছে আৰু ফুললি ডেভেলপড হইছে আহি আমাৰ পখুৰ মাজত কিন্তু বাট দি সেন্ট্রাল কোয়েশ্চন কৈছে সেন্ট্রাল কোয়েশ্চনটো কি বুলি কৈছে for there seems to be no reason why life should evolve out of material elements or mind out of living form এই যে ম্যাটাৰৰ পিছত লাইফ ইভলিউশন হল লাইফৰ পিছত যে মাইন্ড ইভলিউশন হল কেনেকে হল আপুনি হেইটো প্ৰশ্নটো সুধিছে কৈছে unless we accept the Vedantic solution ডারউইনে আৰু মডাৰ্ণ সায়েন্সে কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই কিয় ম্যাটাৰৰ পিছত লাইফৰ ইভলিউশন হৈছে কৈছে Vedantic solution that life is already involved in matter মেটাৰৰ মাজত লাইফ আছিল সেইভাবে লাইফটো ইভলভ কৰিছে লাইফটো ম্যানিফেস্ট কৰিছে আৰু লাইফৰ মাজত মাইন্ড আছিল মাইন্ড থাকা কাৰণে হে লাইফৰ পিছত মাইন্ড ইভলভ কৰিছে শ্ৰী অৰবিন্দৰ ফিলসফি টিচিংত কৈছে তেনেলে মাইন্ডৰ মাজত হোৱাট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন মাইন্ড শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে হেতুৱেই সুপাৰ মাইন্ড বুলি তেওঁ নামকৰণ কৰিছে Next evolution to hobo jeneke matter pisot life pisot mindor pisot hobo super mind gotike amar bharotiyo gyan pranalit koise kiyot evolution hoise because life is already there in matter why mind evolved because mind is already there in life aru sei babe itu koise prokriti etiao kiyo sei babe evolution hek kori dia nai jane je mindor uporotu mindor uporor jitu higher mind that higher mind is within this simple mind keneke gom palu ami because mental consciousness is though full consciousness but it is not perfect consciousness perfect hole to prithibit kono samosyai na thakileten কিন্তু শ্রী অরবিন্দই কৈছে এই মেন্টাল ইভলিউশনৰ পিছত যেতিয়া আমি সুপার মাইন্ড যেতিয়া ইভলভ কৰিব তেতিয়া পৃথিৱীত আৰু কোনো সমস্যা নাথাকে তেতিয়া পৃথিৱীত স্বৰ্গ ৰাজ্য স্থাপন হ'ব কিন্তু কৈছে সুপার মাইন্ড আৰু মাইন্ডৰ মাজত দেয়াৰ আৰ সেভাৰেল লেয়াৰ্স মাইন্ডৰ পিছত হায়াৰ মাইন্ডৰ পিছত ইলুমাইন মাইন্ডৰ পিছত ইনটিউটিভ মাইন্ড এটা ইনটিউটিভ মাইন্ডৰ পিছতহে গৈ পেলাই সুপাৰ মাইন্ড পাব এতিয়া এই যে কথাবোৰ আপোনালোকক যদি মই কব লাগে তেনেহলে এইবোৰ এটা ফুল বিষয় আচ্ছা গতিকে এতিয়া আপোনাৰ যেটো মূল প্ৰশ্ন যে মই কেনেকে কনসিয়াস হম এই যে ভিতৰত আপোনাৰ হায়াৰ এলিমেন্টটো আছে which is greater than your mind এই greater element টোই আপোনাক propel কৰিব ঠিক যেনে ধৰণে মনৰ মাজত লাইফ থকা কাৰণেই লাইফে খুচিয়াই নিজক বিৱৰ্তিত কৰিছে লাইফৰ মাজত মনটো আছিল মনে লাইফক খুচি খোজ মাৰি নিজে ইভলভ হৈছে গতিকে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ ভিতৰত আমাৰ ভিতৰত হিউম্যানিটিৰ ভিতৰত more than mind greater than mind element is already involved that element is continuously pushing you aru hey element to apuni je super mind is already within you but it is involved hobo moi olopman bujabo parisu ne apunak অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার কিন্তু আপোনালোকক মই মানে অনুৰোধ কৰিছো কিয় কাৰণ আমি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমৰ বিষয়ে ডিসকাশন কৰিছো আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি ঠিক মই যেটো বস্তু অধ্যয়ন কৰো কাৰণ অন্য কথা খুদি দিলে ফটককৈ ৰেডিমেড আপোনাৰ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ দৰে কোৱাটো ইমান সহজ নহয় আপোনালোকে মানে আমি our title হল Indian knowledge system we are discussing about the Indian knowledge system আমি India's view about nation right now we are studying তাত যদি আপুনি মোক consciousness study বা these are all important subject আৰু মই তাৰ অলপ মই মোৰ
in appropriate time I will include সেইবোৰৰ বিষয়ে অলপ অলপ আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিম যদি আপোনালোকে কম্প্ৰিহেনসিভ জানিব বিচাৰিছে আপুনি প্ৰতিদিনে মোৰ লগত 5 ঘণ্টাকে বহিব লাগিব আৰু সেইটো neither you can afford nor I can afford মোৰ উদ্দেশ্য হল ইয়াতে আপোনালোকৰ মাজত মই এটা genuine awakening আপোনালোকক awaken কৰা so that আপোনালোকৰ ভিতৰত যে কৃষ্ণ within you the greater the element which is greater than your mind they will take care of yourself আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজন হল কেৱল aspiration awakening ইমানখিনি হলেই যথেষ্ট হ'ব thank you very much we can thank you sir a lot of things sir eta simple prashno asil prashanjite khutisu kok sir এই যে কুম্ভ মেলা গল যে তার কোটি কোটি মানুহে স্নান কৰিছে কুম্ভ মেলা is right now we are not discussing so I will not answer this question it is irrelevant for today's session thank you okay I think there is no question for today. Sir, am I audible, yes, sir? Yes. Okay. Yes, you are perfectly audible. You can conclude straight away. Okay, sir. Thank you so much for your inspiring talk and for the last 3-4 sessions. Sarah has already given with many examples to give us a clear picture how a nation is connected subjectively rather than its political or geographical boundary. Thank you so much, sir. And I would also like to thank all the participants who have joined today. And thank you also the organizing committee. And in the next session, I think in the next week, we'll meet again. And till then, thank you all and good night. Thank you and good night. Good night to you all. And my request, please, I want your interaction should confine to that day's discussion only. Then it is নহলে মোৰ বাবে যদি আপোনালোকে যদি একেবাৰে যদি সকলো মই এনসার দিব পাৰিম কিন্তু সকলোৰে কাৰণে টাইম লিমিটৰ যেহেতু সময় থাকে আমাৰ যেটো মই যি বিষয়ে আমি যেদিনা আলোচনা কৰো আমাৰ ইন্টাৰেকশন টু it should be connected with that day's discussions only. Thank you and namaskar to all. Okay, thank you. Thank you. Thank you.